Namaste, everybody. Welcome to Conversations over Kandashashti. First of all, wishing you all a very, very happy Shubh Kandashashti. Vetrivel Muruganukku Arohara. Veeravel Muruganukku Arohara. I can hear you all say Arohara on mute. Sorry, we will have to keep you on mute because for this conversation to happen, we need to put it on mute. Thank you for joining us today, such a short notice. So, welcome to this session. Today, we want to start with an interesting question. The question is, what comes to your mind when you think of the word Skandashashti? Okay, you have the chat box open. So try to send in your replies. Dharani, can you unmute yourself? Oh, I have to unmute you. Yeah. Okay. Dharani, can you unmute yourself? Yes. Vanakkam, Hari Om. Thank you so Yeah, much. I am getting replies. Then we Okay. say Kanda Sashti. What comes to your mind, Dharani? Tiruchendur. Okay. For me, it is Veil. What else? Kadal. Kadal. The legendary battle for 6 days. What Tirukalyanam. else? For me, it is Tirukalyanam. The next day. Tomorrow is Kalyanam. Tirukkalyanam the next day. Yes. There are chat box replies of Kanda Shashti, Kavacham, Murugan, Tarakasuran, Tinai Mavu and honey. We never do away with prasadam, no, for whatever festival it is. Sura Samharam, yes, being the climax of Kanda Shashti, Sura Samharam, Peacock, Vratam and Upavasam, very important. So a lot of words pop in our heads when we say Kanda Shashti or Skanda Shashti, right? So today let us have a conversation over the legend of Kanda Shashti, what we do, why we do what we do, what is the Vratam all about, what is the story of this legendary battle, the veil, the temple, the long lines that we see to take a glimpse of the Lord, waiting, the bhaktas waiting to get in there. A festival which is so emotionally connected, especially to the Tamils, to the Tamil audience. Muruga is very close to heart. I don't want to limit Muruga to the Tamil audience, though. Today we will be seeing those narratives also we will be breaking. So this is what we will be discussing today. And what we want to inculcate is the spirit of Kadashashti, not just information, but the spirit of the festival where we we celebrate Muruga's victory over the three Asura brothers, especially Surapadma. And it's not just a celebration of the battle, but it's a spiritual journey from ignorance to wisdom. How we get over Maya, how we hit ego and get over it, how we get over our passions and aggression and all the inner devils and finally see the light at the end of day. And this journey has been 6 days long as we commonly talk about it. And interestingly, today me and Dharani had a conversation and we said, where do we start this conversation? And the very word that we start with is Kanda Shashti, right? Kandanku meaning என்ன Dharani? What is the meaning of Kanda? நிறைய நம்ம முருகன் அப்படின்னு எடுத்துட்டாவே முருகனுக்கே நிறைய மீனிங் இருக்கு மாதிரி கந்தன் அதுவும் முருகனோட ஒரு பேர். இந்த முருகனோட பேர்ல வந்து கந்து. சோ ரூட் வேர்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது கந்து இஸ் த ரூட் வேர்ட். சோ கந்து அப்படின்னா கட்டுறதுன்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம். சோ கந்தன் அப்படின்றது வந்து நம்மள டிவினிட்டியோட கட்டுறது. சோ வி ஆர் பிகமிங் த டிவினிட்டி அண்ட் வி ஆர் அலைனிங் வித் த டிவினிட்டி. So it's basically tying, joining, yes, integrating. So imagine one full festival, one celebration to integrate ourselves within and outside. Integrating ourselves with the divinity and also inside நம்ம ஒரு alignmentல கொண்டு வருது. நம்மளோட instruments, நம்மளோட body, நம்மளோட mind, நம்மளோட thoughts and our intellect,
bringing it together வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான divine structure given is Kanda Shashti. So without much of delay, let's go into we will go into this particular conversations in a Q&A style, where we have so many questions and it will be answered beautifully with a lot of references from the Tamil literature. I don't know how many of you read Tamil, how many of you can converse fluently in Tamil. Those who can get more out of the session, those who can't also will learn absolutely new things and very interesting things from this session. So that's our promise to you. Going on to the beginning, the Bhagavad Gita says, Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata, abhyuktanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. Where the Lord is promising. So Krishna வந்து promise பண்றாரு, where when there is decay of dharma and adharma is growing to power, then I myself will manifest. நானே வந்து srijamyaham, I will manifest or create myself அப்படின்னு சொல்றாரு. So in this context, of course, Muruga is not just born, but he manifests himself. But what is the context of Muruga's birth? What was the purpose? Why should he have been born? Dharani, give us the reply. So before going to the story, I just want to share something. So today is the 6th day, and like the Sura, இன்னைக்கு சூரபத்மன் stories, I mean like சூரபத்மனோட கதை இன்னைக்கு over, and this is the day to start something very new. And like இன்னைக்கு டே என்னன்னா, இதுக்கப்புறம் முருகர் நம்மளோட இருக்க போறாரு, இதுக்கப்புறம் he is going to protect us, he is going to give whatever we want in our life, and that is how the சூரசம்ஹாரம் is like. இந்த நாள் வரைக்கும் உக்ரமா இருந்துட்டு சூரனை வதச்சிட்டு முருகன் இன்னைக்கு சாந்தமாகறாரு, அப்படிதான் அதுல ஸ்டோரி. So like before starting the session, I want to tell you one small verse from Tiruppugal. So that is like, விழிக்கு துணை மலர்மென் பாதங்கள், மொழிக்கு துணை முருகாவினும் நாமங்கள், பின்பு செய்த பழிக்கு துணை பன்னிருதோளும், பயந்த தனி வழிக்கு துணை செங்கோடன் வேலும் மயூரமுமே. So which means like விழிக்கு துணை. So நம்மளோட விழி, like lot of problems like starting எங்கன்னா நம்மளோட பார்வையால தான், ரைட்? So அந்த விழிக்கு துணை வந்து முருகனோட பாதமா. விழிக்கு துணை மலர்மென் பாதங்கள், மொழிக்கு துணை முருகாவினும் நாமங்கள். Says like மொழிக்கு துணை முருகாவினும் நாமங்கள். மொழிக்கு துணை முருகாவினும் நாமம் சொல்லாமே, அதையே நாமங்கள் அப்படின்னு சொல்றாருன்னா, ஒரு வாட்டி முருகான்னு சொல்லிட்டு நிறுத்தக்கூடாது. முருகா 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 முருகான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணுமா? ஏன்னா the next problem will rise from like our word. So அந்த ப்ராப்ளமை தவிர்க்கணும் அப்படின்னா முருகான்னு சொல்லிட்டு சொல்லணுமா. அதுக்கப்புறம் பயந்த தனி வழிக்கு துணை என்னது? சோ நம்ம இதுக்கப்புறம் போக போற பாதை, இதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்கும்ல, அதை எல்லாத்தையும் வந்து முருகன் கிட்ட விட்டுறணுமா. பயந்த தனி வழிக்கு துணை அவன் இருக்கான், வேலும் மயிலும் அப்படின்றாரு. அதுக்கப்புறம் முன்னாடி செஞ்ச பாவங்கள், இதுக்கப்புறம் நம்மளோட முன்வினை பயன்கள், இது எல்லாத்தையும் வந்து தவிர்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு யார் நமக்கு துணையா வருவாங்கன்னா, செங்கோடனோட வேலும் மயூரமும். திருச்செங்கோடுல இருக்க முருகனோட வேலும் மயூரமும் நமக்கு வந்து பாதுகாப்பா வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முருகர் சொல்றாரு. அண்ட் திருப்புகழ்லயே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு வேர்ஸ் வந்து எனக்கு இது, அண்ட் ஐ எம் ஃபாலோவிங். இதை வந்து நம்ம கடவுள் வாழ்த்தாவே எடுத்துக்கலாம். ஸோ லைக் நம்ம முருகனோட பிறப்போட ஸ்டார்டிங் எங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கதை, எஸ், சூரபத்மன், சிம்முகாசுரன், அதுக்கப்புறம் தாரகாசுரன், இவங்களை அழிக்கிறதுக்காக தான் முருகப்பெருமான் வராரு. பட் ஆனா இந்த முருகப்பெருமானை பத்தி தமிழ்ல வந்த முதல் புராணம் எது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, நிறைய இடத்துல அப்கோர்ஸ் லைக் சங்க இலக்கியத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா திருமுருகாற்றுப்படையில நக்கீரர் வந்து முருகனோட வழிபாடு ஃபுல்லா பேசுறாரு, முருகனோட வளர்ப்ப பேசுறாரு, முருகனோட பிறப்ப பேசுறாரு. பட் ஆனா ரொம்ப டீடைல்டா யார் பேசுறாங்க அப்படின்னா கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார், அண்ட் இஸ் ஃப்ரம் 8th century. சோ அவர் தான் வந்து தமிழ்ல முதல்ல கந்த புராணம் சொல்லிட்டு எழுதுறாரு. சோ அந்த கந்த புராணம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய சிலைகள். Just coming in, Dharani. So, yes. Skanda Purana was part of the 18 Puranas that was written initially by Vyasa. Yeah. Yes, correct. So that is in Sanskrit, and then Kanda Puranam was written in Tamil by Kachiyappa Sivacharya. Yes. So அந்த கந்த புராணத்துல நமக்கு நிறைய விதமான வழிபாடுகள் கிடைக்குது, நிறைய விதமான. சோ எப்பப்பெல்லாம் வந்து ஒரு லிட்ரேச்சர், அதாவது ஒரு இலக்கியம் படைக்கப்படுதோ அப்ப அந்த இலக்கியம் வெறும் அந்த வழிபாடு கடவுளை மட்டும் பேசாம இட் இஸ் ஆல்சோ ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் அ சொசைட்டி. அப்ப இருந்த மக்களுடைய லைக் தன்மை, அதுக்கப்புறம் அப்ப இருந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸையும் பேசுது. அந்த வகையில கச்சியப்ப சிவாச்சாரியர் எழுதின இந்த கந்த புராணம் வந்து இட்ஸ் ஆல்சோ டாக்ஸ் அபவுட் லைக் நம்மளோட
சுப்பிரமணியம் அப்படின்ற ஒரு வழிபாடு எந்த அளவுக்கு அப்போ இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாம ஐயப்பனோட வரலாறு, ஐயப்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சபரிமலை ஐயப்பனை பத்தியும் கந்த புராணத்துல நமக்கு நிறைய குறிப்புகள் இருக்கு. சோ இந்த இடத்துல ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் த முருகன் ஸ்டோரி. லைக் ஒரே ஒரு கந்த புராணத்துல ஒரே ஒரு வேர்ஸ் மட்டும் நான் இங்க எடுத்திருக்கேன். என்ன அப்படின்னா, நெறித்தவறி அலறி மதிநடுவன் பகை மதிப்பகை முளரி நிதி பரிகரிய வனமாலி முராரி. சோ இப்ப நமக்கு தெரியும், எப்பப்பெல்லாம் அதர்மம் அதிகமாகுதோ அப்ப வந்து கடவுள் பிறப்பெடுத்து அந்த அதர்மத்தை அழிச்சு தர்மத்தை நிலைநாட்டுவார்னு சொல்லிட்டு. ஆனா இந்த இடத்துல அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, என்ன விதமான அதர்மங்கள்லாம் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, நெறி தவறி, அதாவது நெறின்றதுல தர்மம், தர்மம் வந்து நிறைய பேர் தவறி, அதாவது தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ண நிறைய பேர் நடந்துகிட்டு இருக்காங்க. மதி நடுவன், அதாவது தர்மத்தையே ஃபாலோ பண்ற ஒருத்தன் யாருன்னா நடுவன், அவன் வந்து கூற்றுவன் யாருன்னா டெத், காலன், யமா. அந்த யமனும் வந்து மதி தவறி யாரையுமே கொலை பண்ண மாட்டேன்றான், அசுரர்கள் பக்கமே அவன் போக மாட்டேன்றான். அது மட்டும் இல்லாம மதிப்பகை முளரி நிதி பறிக்கரிய, அதாவது பிரம்மனும் வந்து இந்த அசுரர்களை பத்தி பயப்படுறாங்க. வனமாலி முராரி, அந்த விஷ்ணுவும் அழகா படுத்துக்கிட்டு இருக்காரு, அவருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இவங்களை பார்த்து. சோ இவ்வளோ அக்கிரமங்கள், இவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து இந்த இடத்துல நடந்துகிட்டு இருக்கு. இது யாரை காப்பாத்துவாங்க, யார் வந்து காப்பாத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல கட்சியப்பர் சொல்லும் போது, அவன் ஒருத்தன் இருக்கான், முருகன் இருக்கான், அழகன் இருக்கான், குழகன் நம்மளை காப்பாத்துவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முருகப்பெருமானோட இந்த பிறப்பு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் முருகன் வந்து summarizing that, neri tavari, neri meaning dharma. When dharma is not at all being seen, dharma is completely defeated, and even Yama is not doing his job of killing those people who are adharmic. And in that world where even Murari, being Lord Vishnu, and even Lord Shiva, or sorry, Lord Brahma, they are finding it difficult to be born and living in such a loka at that time, is what is the description of the context in which these three asuras are, being brought about. So it is symbolic of a very materialistic society where dharma is completely declined, and like yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata, that is when this is the context for Muruga's birth, is going into Muruga's birth story. Yeah, thank you so much. சோ நம்ம எல்லாருக்குமே முருகனோட பிறப்பை பத்தி தெரியும். பட் ஆனா முருகன் பிறந்ததுக்கு காரணமா இருந்தவங்க அந்த அசுரர்கள் இல்ல, அந்த அசுரர்களோட பிறப்பு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, எப்படி தேவர்களுக்கு இந்திரன் சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்காரோ அதே மாதிரி அசுரர்களுக்கும் அசுரேந்திரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அசுரேந்திரனோட ஒய்ஃப் வந்து மங்களகேசினி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பிறந்ததுதான் மாயா. சோ இந்த மாயா யார் அப்படின்னா, லைக் வி ஆல் நோ மாயானா என்ன நமக்கு தெரியும், நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கோம், இல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம். அந்த மாயாவுக்கு பிறந்ததுதான் சூரபத்மன், சிங்கமுகன், தாரகாசுரன். சோ ஒரு நிமிஷம், சோ அதுக்கப்புறம் இவங்களோட அப்பா யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கஷ்யப முனிவர். சோ கஷ்யப முனிவருக்கும் மாயாவுக்கும் பிறந்தது யாரு அப்படின்னா நம்மளோட சூரபத்மன், சிங்கமுகன், தாரகாசுரன். இவங்க மூணு பேருமே வந்து என்னதான் வந்து லைக் முனிவருக்கு பிறந்திருந்தாலும் அந்த முனிவர்களுக்கு பிறந்த ஒரு மகன்களுக்கு உண்டான குவாலிட்டிஸ் இருக்கும்ல. இப்போ நம்ம சொல்லுவோம்ல, எங்க தாயை போல பிள்ளை நூலை போல சேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்போது, ஒரே நிமிஷம், we have to cancel annotations. உங்களால பண்ண முடியுதா? சோ இந்த சூரபத்மன், சிங்கமுகன், தாரகாசுரன் அவங்களுக்கு ஒரு தங்கச்சியும் இருக்கு. அந்த தங்கச்சியோட பேரு அஜமுகி. சோ அஜமுகி, இவங்க 4 பேர் தான் சூரனுக்கு பிறக்கிறாங்க, ஐ மீன் மாயாக்கு பிறக்கிறாங்க. இவங்க நிறைய கலைகள் கத்துக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம தே ஆர் வெல் versed in வேதாஸ் ஆல்சோ, பிகாஸ் லைக் அவங்க வந்து கஷ்யப முனிவருக்கு பிறந்திருக்காங்க. சோ இவங்க கஷ்யப முனிவர் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் வந்து பிரம்மாவோட பையன், நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இவ்வளவு அளவுக்கு வேதம் கத்துக்கிட்டு இவங்களுக்கும் கத்து தராங்க. பட் ஆனா
இந்த வேதத்தை வச்சு அவங்க பையனுக்கு சொல்லும் போது நீங்க நல்லது பண்ணணும், 3 அறங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூரபத்மன் கிட்டயும் சிங்கமுகன் கிட்டயும் தாரகாசுரன் கிட்டயும் இவங்க சொல்றாங்க. இப்படி சொல்லும் போது நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணட்டுமா? so that you can only share. No, Dharni, it is about annotations in the background. Keep going, we will see. Stop So, sharing as of now. yeah. Stop sharing. என்னால பண்ண முடியல. I'm just waiting. Yeah, you carry on. I'll sort that. So I'll send you the link so that Yeah, go on. You carry on. ஒரே நிமிஷம். சோ 3 அறங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஷ்யப முனிவர் சொல்றாரு. வாட் இஸ் த 3 arams அப்படின்னு சொல்லும் போது ப்ரொடெக்ட் பீப்புள், ஃபாலோ தர்மா அண்ட் தென் ஹெல்ப் அதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அப்போ சூரபத்மன் சொல்றான், நீங்க சொல்றதெல்லாம் என்னால ஃபாலோ பண்ண முடியாதா இருக்கு. பிகாஸ் லைக் யூ ஆர் டெல்லிங், ஏன்னா நீங்க ஃபாலோ பண்ண முடியாத ஒரு விஷயத்த சொல்றீங்க, எப்படி எங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்கும்போது அப்போ மாயா சொல்றா, ஏர்ன் மணி. சோ இந்த ஒரே ஒன்றத்தை மட்டும் ஃபாலோ பண்ண அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ அவங்க அப்பா சொன்னாங்க, இது மாதிரி சைவ சித்தாந்தம் படி அவங்க சொல்லி கொடுக்கும் போது இது மாதிரி நம்ம சிவா கிட்ட என்ன கேட்டாலும் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது சிவபெருமான் கிட்ட வந்து இவங்க 3 பேரும் தபஸ் பண்றாங்க. தபஸ் பண்ணி இவங்களுக்கு வந்து சிவபெருமான் கிட்ட ஒரு குணம் கேட்கறாங்க, என்ன அப்படின்னா இவங்களுக்கு சிவசக்தி இல்லாம வேற எந்த சக்தியாலும் அழிவு வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை காட் அனுபவம். சோ அப்ப அவர் சொல்லும் போது சிவபெருமான் என்ன சொல்றாருன்னா, 1008 அண்டங்களையும் 108 யுகங்களுக்கு உங்களால ஆட்சி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு வரமும் இவர் கொடுக்குறாரு. அதுல இருந்து இவங்களோட இந்த விஷயங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் அவங்க பண்ணணும்னு நினைச்சாங்களோ, எப்படிலாம் இதை கொண்டு போகணும்னு நினைச்சு அவங்க அப்பா இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரோ அது எதுவுமே இப்ப இல்ல. தே ஸ்டார்டட் லைக் டூயிங் தேர் ஓன் திங்ஸ். சுக்கராச்சாரியா வர்றாரு. சுக்கராச்சாரியா வந்து இந்த உலகத்தை நம்ம கண்ட்ரோல்ல எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு பேசுறாரு. அப்படி எடுத்துட்டு போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, சத்தியலோகம் போயிட்டு பிரம்மா கிட்ட கேக்குறாங்க, நான் எல்லா இடத்துலயுமே நான் பெரியவன், உங்களை விட எனக்கு நிறைய இருக்கு, சிவபெருமானே வரம் கொடுத்துறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப சொல்லும் போது சத்தியலோகத்தையும் அவங்க கேப்சர் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வைகுண்டம் வராங்க. வைகுண்டம் வந்து விஷ்ணுவோட லோகத்தையும் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. இன்னொரு வேடிக்கையான விஷயம் என்ன, விஷ்ணு கையில வச்சிருக்க சுதர்ஷன சக்கரத்தையும் வாங்கி அவங்களோட கழுத்துல மாலையா போட்டுக்கிறாங்க. சோ அந்த அளவுக்கு தே ஆர் கோயிங் ஃபார்வர்ட். அது மட்டும் இல்லாம இந்திரலோகத்துக்கு போயிட்டு இந்திரனோட பதவியை எடுத்துக்கிறாங்க. அதே சமயம் குபேரன் கிட்ட போய் குபேரனோட பதவியும் எடுத்துக்கிறாங்க. குபேரன் கிட்ட இருக்க செல்வங்களையும் எடுத்துக்கிறாங்க. இவ்வளவு செல்வங்களையும் எடுத்துட்டு அவங்க ஜெயந்திபுரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீலங்காக்கு தாண்டி இருக்க ஒரு இடத்துல தே ஆர் செட்டிலிங் டவுன். அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய நகரம் அமைச்சு அந்த இடத்துல வந்து அவங்க செட்டில் ஆகுறாங்க. இதே அக்கிரமங்கள் தொடர்ந்துகிட்டு இருக்கும்போது இவங்க என்ன பண்ணட்டும், இவங்களை அழிக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லையா, யாரும் வரமாட்டாங்களான்னு சொல்லிட்டு எல்லா தேவர்களும் போயிட்டு சிவபெருமான் கிட்ட முறையிடுறாங்க. அப்படி முறையிடும் போது சிவபெருமான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா 6 பொறிகள் 6 ஸ்பார்க்ஸ் வந்து கொடுக்குறாரு. அந்த ஸ்பார்க்ஸை வந்து வாயுவும் அக்னியும் வந்து கேரி பண்ணி சரவண பொய்கை கொண்டு போறாங்க. சரவண பொய்கை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான், பார்வதியோட லேக். சோ அந்த இடத்துல 6 குழந்தைகளா இருக்காங்க. அந்த 6 குழந்தைகள் சேர்ந்து பார்வதி தேவி ஒரே குழந்தையாக்குறாங்க. அதுதான் ஆறுமுகம். சோ அந்த ஆறுமுகம் நமக்கு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு இடத்துல குருக்கு சிவபெருமானுக்கு உபதேசம் பண்றதா இருக்கட்டும், இல்ல பிரம்மனுக்கு வந்து பிரணவ மந்திரத்தை சொல்றதா இருக்கட்டும், இல்ல அங்கங்க ஞானப்பழத்துக்காக வந்து வேலை செஞ்சதா இருக்கட்டும், ஞானப்பழத்தை தேடி போனதா இருக்கட்டும். Sorry. Okay, thank you. Are you able to switch on your video, Dharni? இல்ல நீங்க எனக்கு அலோ பண்ண. I'm asking you. I'm not getting your request. Yeah. Can you now turn on your video?
என்னால பண்ண முடியலையே. Yeah, I thank can you. see you. Yeah, go ahead. Now you can share also. Okay. Wait, I'll give you Share. permission. Yeah, you can. என்னால பண்ண முடியலையே. It is not coming. Yeah, now. Yes, no, I can. அப்போ முருகப்பெருமான் வந்து இந்த இடத்துல சோ அந்த பிரம்மனுக்கு வந்து பிரம்மோபதேசம் பண்றதா இருக்கட்டும், இல்ல வந்து ஞானப்பழத்துக்காக பழனியில போய் நின்னதா இருக்கட்டும், இல்ல தேவர்கள் எல்லாருக்கும் போரிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னதா இருக்கட்டும், இது எல்லாமே இந்த சூரசம்ஹாரம் முன்னாடியே நடந்துருது. அது மட்டும் இல்லாம இந்த சூரர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இன்னொரு பூணம் அவங்க வச்சிருக்காங்க. எந்த ஒரு சிவ சக்தி எங்களை அழிக்க வருதோ அந்த சக்தி வந்து பிஃபோர் லைக் டேர்னிங் 7, இந்த 7 வயசுக்குள்ள எங்களை அழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முருகன் வந்து வாருக்கு போகும்போது அவருக்கு 6 வயசுதான். சோ ஒரு 6 வயசு குழந்தை அத்தனை சக்திகள் நிறைந்த ஒரு அரக்கரோட போரிட்டு அந்த அரக்கர்களை வென்று இன்னைக்கு தர்மத்தை நிலைநாட்டியிருக்கு அப்படின்னா ஜெஸ்ஸி அது எவ்வளவு பெரிய சக்தியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ Just அது மட்டும் இல்ல. summarizing as you spoke. So you should understand that everything is born, all these asuras are born out of. Okay, go to the previous slide, Dharani. Okay, they are all born out of Maya. The eldest one being Tarakasura, the next one being Simhamukha or Singamukhan in Tamil, and the third one being Padman. Okay, the three of them, along with Ajamukhi, are born to Maya. And because of that, the attributes of Maya continue. Though they are very strong, when you're getting power, what do we use the power for? Are we using it for the good? Are we using it for helping? Or are we using it for selfish reasons? Decides whether we are a Deva or an Asura, right? So with that intent to consolidate power and to use it for every wrong reason, the negativities, that is the Taraka and Surapadma, they were actually doing tapas for which they got the phalan, or the tapas phala is 1008 universes can be ruled by them, 108 yugas. Okay, despite that, the only flip side, because you cannot be there forever, the forever word never exists. Anything that is born has to die. So with that rule of nature, what is told is the smallest gap that was given. In every boon there is a small gap. That is the very gap in which Hiranyakashipu was also killed by Narayana as Narasimha. Like that, there is a gap here also. That is, only an aspect of Shiva can end their powers. And that aspect has become Muruga. And how Muruga is born is out of the sparks of fire from Lord Shiva's forehead. 6 sparks of fire taken to the Saravana Poigai. Saravana Poigai is the lake of Parvati. Fire of Shiva and the Tattva called Muruga is born. Kartikeya or Muruga is born. So he is 6 aspects at the beginning, and all 6 are integrated together by Parvati Devi. So that is the birth of Muruga. The very birth of Muruga is with a purpose, and that purpose is below 7 years of age. Like Dharani said, below 7 years of age, he has to finish all these asuras, because dharma depends right on him. Okay, imagine he's a child prodigy. He does not take time growing up learning, but he's a child prodigy, and below 7 years of age, all the leelas that we read about, where he punishes Brahmaji, how he is studying, how he everything, all that happens below 6 years, below 7 years. And that is what saying is continuing. Finally, he becomes Deva Senapati, which with. Yes, Dharani.
ஸோ இந்த இந்த வார், இந்த சூரபத்மன் என்னென்ன அட்டுழியங்கள் பண்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஒரு ஒரு தேவர்களையும் அவரோட ஊருக்கு கூப்பிட்டு உன்னோட வேலை என்ன, உன்னோட வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது, சோ சூரியன் அப்படின்னா உன்னோட வேலை என்னன்னு கேட்கும்போது வெளிச்சத்தை கொண்டு வருவேன் அப்படின்னு சொன்னா, இவங்க வந்து நீ எனக்கு தேவையில்லை போ, பிகாஸ் லைக் ஈவில் வாண்ட்ஸ் டு செட் இன் த டார்க் நோ. சோ அதனால சூரியன் எங்களோட ரோகத்துக்கு தேவையில்லை, நீ கிளம்பு அப்படின்னு இருக்காரு. அதுக்கப்புறம் வருணனை கூப்பிட்டு உன்னோட வேலை என்ன, நான் மழையை கொண்டு வருவேன், உனக்கு மழை பொழிகிற வேலைலாம் இல்லை, உனக்கு மீன் பிடிக்கிற வேலை, போய் மீன் பிடிச்சிட்டு வா. சோ ஒவ்வொரு தேவர்களையும் அவங்கள இன்சல்ட் பண்ணி அவங்கள அடிமையா வச்சிருந்து, அது மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு இடத்துலயும் லைக் அவங்களோட அந்த அந்த ஈவில்னஸ், அந்த அந்த தன்மை, அந்த அசுரத்தன்மை வந்து வெளியே காமிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க. சோ அப்படி பண்ணும்போது ஒரு வாட்டி என்ன ஆகுதுன்னா, இந்திரலோகம் போகும்போது இந்திராணி ரொம்ப அழகா இருப்பா, அவங்கள நம்ம வச்சுக்கணும், அவங்கள நம்ம கூட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, சூரபத்மன் வந்து பானுகோபனை வந்து இந்திரலோகத்துக்கு அனுப்புறான். இந்திரலோகத்துக்கு அனுப்பும்போது இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட இந்திரன் வந்து அங்க இருந்து தப்பிச்சு ஓடிடுறாரு. தப்பிச்சு ஓடி சீர்காழி அப்படின்ற ஒரு இடத்துல வந்து செட்டில் ஆயிடுறாரு. அந்த இடத்துல வந்து ஜெயந்தன் இந்திரனோட பையன் அங்க இருக்கும்போது அவனை கேப்சர் பண்ணி இங்க கொண்டு வந்துடுறாங்க, ஜெயந்திபுரம் கொண்டு வந்துடுறாங்க. சோ அப்ப கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகுது, அவங்களை இன்னும் அடிமைப்படுத்தி கொடுமை பண்றாங்க. அப்போ திருப்பியும் தேவர்கள் வந்து சிவபெருமான் கிட்ட போயிட்டு முறையிடுறாங்க, இது மாதிரி நீங்க முருகப்பெருமானை கொண்டு வந்தீங்க, பட் இன்னும் வார் நடக்கல, இன்னமும் அசுரன் வந்து எங்களை கொடுமைப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கான், நாங்க என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்கும்போது அப்போதான் சொல்றாங்க, அப்ப சிவபெருமான் சொல்றாரு, அசுரனை அழிக்க தக்க சமயம் வந்ததே வேலவா அப்படின்ற. சோ இதுதான் சரியான சமயம், கோ பினிஷ் த அசுராஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் சிறகிரிக்கு போறாங்க. சிறகிரிக்கு போயிட்டு அங்க இருந்து ஒவ்வொரு இடத்துல டிராவல் பண்றாங்க. போற வழி முழுக்க என்னென்ன ஸ்தலங்கள் எல்லாம் முருகப்பெருமான் வழிபட்டுட்டு போனாரு அப்படின்ற ஒரு மென்ஷன்ஸும் நமக்கு வந்து ஸ்கந்த புராணத்திலயும் இருக்கு, கந்த புராணத்திலயும் கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் சொல்றாரு. அப்படி போகும்போது இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, சிதம்பரம் போறதா மென்ஷன்ஸ் இருக்கு, காஞ்சிபுரம் வந்ததா மென்ஷன்ஸ் இருக்கு. அதை தாண்டி இன்னமும் நாகர்கோவில், அதுக்கப்புறம் கன்னியாகுமரி சைட்ல இருக்க நிறைய ஊர்களை வந்து முருகப்பெருமான் வழிபட்டு கடைசியா வந்து அசுரரை அழிக்கிறதுக்காக போறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அசுரனை அழிக்கிறதுக்கு முன்னாடி we always send. Yes, just interrupting here and there, okay, so that everybody understands. So literally what the asuras are doing is taking away the very dharma of each devatas. Suryan's what is the job of Surya? It's to provide light. And they say, okay, we don't want light in our universe. What is the very job of Varuna? To manage water. So like that, each one's dharma is done away with. So dharma on a decline means the management does not let the people below them work to their fullest capacity. This is happening in today's world as well. So it is not just in the Devaloka that it happened long ago, right? It is very, very relatable. So that is where the other characters like Bhanugopan is coming, and Jayanti Puram is the particular place, Ilya. Yes. Dharni? Yes, yeah? yes, yes. So when all of this is happening, the Devas are going to Lord Shiva for help, and Muruga has been growing into a young boy. By now he has become that young boy who is ready to lead the Deva Sena or Deva's army, and he is all ready, and Shiva says, now is the time ripe for you to attack them. So முதல்ல வந்து லைக் வி ஆல்வேஸ் லைக் நம்மளோட கலாச்சாரத்திலயும் சரி, நம்மளோட லிட்ரேச்சர்ஸும் சரி, எந்த இடத்துல அதர்மம் இருக்கோ அதர்ம தானா திருந்தறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கும்ல. சோ அது பீட் லைக் நம்மளோட ராமாயணமா இருக்கட்டும், ராமாயணத்துல வந்து அங்கதன ராமர் தூது அனுப்புறதா இருக்கட்டும், இல்ல மகாபாரதத்துல வந்து பாண்டவர்களுக்காக கிருஷ்ணர் தூது போறதா இருக்கட்டும். சோ எப்பயுமே நம்ம வந்து ஒரு அதர்மம் பண்றவங்க திருந்ததுக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுக்கும். அதே மாதிரி முருகரும் என்ன பண்றாரு, வீரபாகு தேவரை வந்து தூது அனுப்புறாரு. வீரபாகு தேவரும் வந்து தூது போறாரு சூரபத்மனை பாக்குறதுக்கு. சோ அந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னா, ரொம்ப ஹியூமிலேட் பண்றாங்க, ரொம்ப வீரபாகு தேவர் வந்து ரொம்ப தப்பா பேசுறாங்க. சோ அப்போ என்ன ஆகுது, நீ என்ன இகழ்ந்து பேசலாம், பட் ஆனா வந்திருக்கிறது யார் தெரியுமா, அந்த சிவனோட சக்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் போது அவர் சொல்றாரு, சிவசக்தியா இருக்கட்டும் இல்ல சிவனா இருக்கட்டும், அவங்க யாவரையும் அழிக்கிற தன்மை எனக்கு கிடைச்சிருச்சு. ஐ காட் த பவர். ஜஸ்ட் திங்க், ஒரு காலத்துல வந்து சிவன் கிட்ட இருந்ததா பூன் வாங்குறாரு. They got the power from Shiva and they use it back on, you know, they're not grateful, but rather trying to use the same power against him, right? So that is the adharma that is happening right here.
Also mentioning what Dharani said, all these texts are also for the places directly great sthalas like kshetras that we go to for pilgrimage, be it Chidambaram or be it any other place that he mentioned, that is still alive and that is still thriving today. So these are part of the Puranas. That means these cities have lived for such long periods of time. Yeah. So Veerabahu goes as the messenger because we always, according to our warfare dharma has been old, so ancient. Nammaloda warfare dharma illaya. Even Muruga is sending a messenger saying, okay, talk for peace and come back. But the messenger is not treated well. So that is where dharma takes a hit and war is forced upon. Yes, go ahead. ஸோ வீரபாகு தேவர் வந்து எவ்வளவு நிறைய எடுத்து சொல்றாரு. திருந்த வாய்ப்பு இருக்கு, உங்களால முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. பட் ஆனா நெவர் லிசன்ட். அதுக்கப்புறம் சிங்கமுகனும் வந்து சொல்றான், இது மாதிரி அண்ணா அன்னைக்கே சிவபெருமான் சொன்னாரு, இது மாதிரி என்னோட சக்தி இல்லாம வேற எந்த சக்தியாலும் உனக்கு அழிவில்லைன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கிறது யாருன்னு தெரியலையா, அந்த சிவபெருமானே அவதாரம் எடுத்து முருகனா வந்திருக்காரு, நம்ம திருந்தணும் அண்ணா அப்படின்னு சொல்லும் போது சிங்கமுகனையும் திட்டி அமுச்சு விடுறான். சோ இதுக்கப்புறமும் வேற வழி இல்ல, வார் தான் ஒரே வழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு முருகர் வந்து வார ஸ்டார்ட் பண்றாரு. சோ நம்ம நிறைய இடத்துல பார்க்கும்போது நிறைய நாள் வார் நடந்துச்சு. நம்மளோட புராணாஸ்ல வந்து வார் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா லைக் ஒரு சர்டன் பீரியட், ஒரு 21 days 30 daysல முடிஞ்ச மாதிரி நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம். பட் ஆனா இந்த இடத்துல முருகனுக்கும் சூரபத்மனோட ஆர்மிக்கும் வந்து கிட்டத்தட்ட நிறைய நாள் வார் நடந்திருக்கு. சோ அதுல சஷ்டி அன்னைக்குதான் வந்து முருகன் வந்து சூரபத்மன் அழிச்சிருக்காரு. முதல்ல சூரபத்மன் வார்க்கு வந்திருக்காரு, சூரபத்மனோட சேர்ந்து பானுகோபன், அது மட்டும் இல்லாம சிங்கமுகன், இவங்க எல்லாரும் வராங்க. இவங்க எல்லாம் தப்பிச்சு ஓடிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒவ்வொருத்தரா வராங்க. ஒரு நாள் சிங்கமுகன் வரான், ஒரு நாள் பானுகோபன் வரான், ஒரு நாள் தாரகாசுரன் வரான், இன்னொரு நாள் இரண்யன். Does that mean the war was not just 6 days as we commonly think about it? Was it for longer? இது வந்து ரொம்ப நாள் நடந்திருக்கு. லைக் யூ நோ வாட், லைக் நவ we are celebrating Kanda Sashti for 6 days. But if you go to like ஒரு 50 years back or 100 years back, you know 48 vrata வந்து அப்போ கடைபிடிச்சிருக்காங்க. ஈவன் பாலதேவரான் சுவாமிகளை பத்தி one mandala. Yes. So the vrata was also one mandala. Probably the war was also one mandala. So all become concise over a period of time, and today it is 6 days, is it? So சஷ்டியில சூரசம்ஹாரம் நடந்துச்சு, சூரசம்ஹாரம் ஆரம்பிச்சது அப்படின்றதுனால இன்னைக்கு டே ரொம்ப ஸ்பெஷல். ஏன் கந்த சஷ்டின்னு சொல்றேன்னா, கந்தன் சஷ்டியில அசுரனை அழிச்சான், அதனால கந்தனின் சஷ்டியின் ஆரம்பம் அப்படின்றதுனால கந்த சஷ்டி அப்படின்னு ஆச்சு. சோ நவ் we are celebrating for 6 days, but earlier it was 48 days. அதுக்கு முன்னாடி போகும்போது நிறைய நாளே கடைபிடிச்சிருக்காங்க. ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி இதை சொல்லியிருக்காங்க. திருமுருகாட்சிப்படை நம்ம பேசும்போது திருமுருகாட்சிப்படை அசுரனை அழிக்கும் போது அவன் ஒவ்வொரு நாள் ஒரு ஃபார்ம் எடுத்தான். ஒரு நாள் ஒரு மார்க்கமா சண்டை நடந்துச்சு, ஆகாய மார்க்கமா நடந்துச்சு. இப்ப திருப்பூரூர் போறோம்னா திருப்பூரோட தலை வரலாறு என்னன்னா, ஆகாய மார்க்கமா வந்து முருகன் இங்க சூரபத்மனோட சண்டை போட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாக்குறோம். இப்ப நம்ம திருச்செந்தூர் எடுத்துனா, so the fight happened in the air, the fight happened on the beach, in the water. So over different battlefields and different lokas the fight happened, and it was not just a simplified version that we are able to conceive of today. அந்த மாதிரி இல்லாம அவ்வளோ more complex than what we are able to think through today. Yes. சோ அப்போ நம்ம வார் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. முதல் நாள் சண்டைக்கு வந்து சூரபத்மன் பயந்து திருப்பி போயிடுறான். அதுக்கப்புறம் தாரகாசுரன் வரான். தாரகாசுரன் வந்து கிரௌஞ்சமலையா நிக்கிறான். கிரௌஞ்சமலை இஸ் லைக் ஃபுல் ஆஃப் மாயா அண்ட் ஈகோ. லைக் அதுல வந்து வீரபாகு தேவர் மாட்டிக்கிறாரு. அப்போ வந்து முருகப்பெருமான் தன்னோட வேலை வச்சு கிரௌஞ்சமலை அழிக்கிறாரு. தட் மீன்ஸ் லைக் தாரகாசுரன் இஸ் கான். அதுக்கப்புறம் பானுகோபன் கமிங், பானுகோபனையும் அழிக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் சிங்கமுகா இஸ் கமிங், சிங்கமுகாவையும் வந்து அழிக்கிறாரு. சிங்கமுகா வந்து விக்ரஸா ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா வார் பண்றாரு. அந்த வார்ல வந்து நிறைய தேவர்களோட படம் வந்து தோத்துருச்சா. சோ அப்படின்லாம் கச்சியப்பர் மென்ஷன் பண்றாரு. அது மட்டும் இல்லாம கடைசியா முருகப்பெருமான் வந்துதான் வந்து சிங்கமுகனை அழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்திருக்கு. சோ சிங்கமுகனையும் அழிக்கிறாரு. கடைசி நாள் சூரபத்மன் இஸ் கமிங். சோ சூரபத்மனையும் அழிக்கிறாரு. சூரபத்மனை அழிச்சு திருச்செந்தூர்ல வந்து என்னதான் இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஒரு முனிவரோட பையன், ஒரு ரிஷியோட பையன், கண்டிப்பா ராவணன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்போம். சோ அதுக்காக சிவ பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருச்செந்தூர்ல வந்து சிவ பூஜை பெர்ஃபார்ம் பண்றாரு. அதுக்கு அடுத்த நாள் திருக்கல்யாணம் நடக்குது. சோ இதுதான் வந்து முருகனோட ஒரு குட்டி ஒரு லைஃப் ஸ்டோரி. இதுல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 81,000 verses we have in
ஸ்கந்த புராணம். சோ So இதுல there are நிறைய விஷயங்கள். 81,000 verses which talk about this entire legend. So But we today are keeping it short. So all the three, be it Tarakasura, Sindhamukha, and Surapadma, they were first, they came together and then they sent their emissaries. Then they took a backseat, Uttara Vandanga, one after the other. So this is day wise. Let's see what happened. Dharani, go a little faster so that we can cover more. சோ இப்ப டே 1 சூரசம்ஹாரம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. சோ சூரசம்ஹாரம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது என்ன சொல்றாங்கன்னா, சூரனை சூரர்தம் வரும் வழி தோன்றியான் பேரொளி முரசம் பெருங்கிட நின்றான். சோ சூரர்களும் சரி சூரர் படையும் சரி பெரிய ஒளி பொங்கிட வந்து அந்த கடல் பக்கத்துல நின்றுட்டு இருக்காங்க. போர் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, வார் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, எல்லாரும் சண்டை போட போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூரசம்ஹாரம் பேசுது. செகண்ட் டே என்ன நடக்குதுன்னா, தேவாசோட படையெல்லாம் ஒண்ணு சேருது. சோ தேவர்கள் தாழ்ந்து தொழுதினர். சூர சம்ஹாரம் அப்படின்றது சூரனை அழிச்சது, சம்ஹாரம். சோ சூரன் அப்படின்ற ஒருத்தனை வந்து அன்னைக்கு வதம் பண்ணதுனால சூர சம்ஹாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம். எஸ். சோ த தேர்ட் டே என்ன நடக்குதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் விக்டரி. சோ தாரகாசுரனை வந்து அழிக்கிறாங்க. சோ மூவுலகை முடித்திட வந்தவன் காவலன் கந்தன் களம்தோறும் வீற்றிருந்தான். இந்த 3 உலகத்தையும் அழிச்சிட வந்த அந்த தாரகாசுரனை வந்து அழிச்சு காவலா யார் நின்றுட்டு இருந்தானா, கந்தன் நின்றுகிட்டு இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது. ஃபோர்த் டே என்ன நடக்குதுன்னா, த ஃபால் ஆஃப் சிங்கமுகன். சோ சிங்கமுகன் இஸ் கமிங் ஆன் ஃபோர்த் டே. சிங்கமுகன் செருக்க தீயவன் திங்கள் முகம் தவழ்ந்தது தெய்வமே அப்படின்றாங்க. சோ சிங்கமுகன் வந்தா, சிங்கமுகன் வந்து லைக் 3 விஷயம் சொல்லுவாங்க. சோ யார் ஒருத்தன் ஃபாலோயிங் தர்மா, அவன் வந்து லைக் யாராலையும் அவ்வளவு சீக்கிரம் அழிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னா, இஸ் இன் தி ராங் சைடு, ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கான். பட் இஸ் ஃபாலோயிங் தர்மா, இஸ் ஹெல்பிங் அண்ணா டு டெல் லைக் அண்ணா அது வந்து சிவபெருமானோட சக்தி தான், நம்ம அழிக்க வேணாம்னு சொல்றான். பட் அப்படி வந்தும் Dharani, this reminds me of the Kumbhakarna character from the Ramayana, yes. Right? Where he talks dharma to Ravana. He tells what he's doing is wrong, but still what to do? You are my brother, so I will go to war for you. Abdinto one brother decides. That is Kumbhakarna. The other brother, that is Vibhishana, says, whatever it is, you are not following dharma, so I go away from you. So like that, Sindhamukha might be following dharma and talking dharma, but he's on the wrong side. So that is where he is. So fifth day என்ன நடக்குதுன்னா, சூரபத்மனோட இல்யூஷன், the war of Maya is starting. So சூரபத்மனுக்கும் முருகருக்கும் நடந்த அந்த வார் இருக்குல்ல, நிறைய நாள் நடந்துச்சான். கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 days 26 days வார் நடக்குதான். சோ ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ரூபத்துல வரான், வார் பண்றான், ஒவ்வொரு விதமா நிக்கிறான். அவன் வந்து ஒரு நேரத்துல வந்து ஃபுல் மாயையா நிக்கிறான், இன்னொரு நேரத்துல வந்து பலம் பொருந்தியவனா வரான். சோ இது எல்லாத்தையுமே முருகர் வந்து ஒவ்வொரு பீரியட் அழிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கதை வருது. சோ மாயை வடிவாய் மருவிய சூரனை தாயை மடந்தை சிரத்தோடு வீழ்த்தினான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கச்சியப்பர் எழுதுறாரு. மாயை வடிவாய் மருவிய சூரனை, மாயமே உருவான அந்த சூரனை தாயை மடந்தை சிரத்தோடு வீழ்த்தினான். சோ இந்த இடத்துல நமக்கு தெரியும், முருகர் வந்து பார்வதி கிட்ட வேல் வாங்கி சூரனை அடிச்சதுன்னு சொல்லிட்டு. சோ அதான் இங்க சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம we have one more verse. துதிக்கும் அடியவருக்கு ஒருவர் கெடுக்கு இடர் நினைக்கின் அவர் குலத்தை முதல் அரக்கையும் எனக்கு ஒரு துணை ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ என் பேரை, முருகன்ற பேரை யார் வந்து ஜபிக்கிறாங்களோ, முருகன்ற ஒரு நினைப்பை யார் நினைக்கிறாங்களோ, அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தாலும், கெடுக்க இடர் நினைக்கின், அவங்களை கெடுக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அவங்களோட குலத்தையே அழிக்கிறதுக்கு என் வேல் ரெடியா இருக்கும். சோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு அழகான ஒரு வேர்ஸ் வேலோட விஷயத்த. அது மட்டும் இல்லாம அந்த ஃபைனல் டே சூரசம்ஹாரம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, பூவோடு பாம்பாய் புலியாய் பலவாய் தீவோடு காற்றாய் திரிந்திடும் சூரனை காவலன் கந்தன் கடையினில் வென்றான் தேவனே தேவர்க்கு தலைவனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவன் வந்து பூவா இருக்கான், பாம்பா இருக்கான், புலியா இருக்கான், இப்படி பலவா இருக்கான், தீவோடு காற்றாய் தீயா இருக்கான், அதுக்கப்புறம் காற்றா இருக்கான், அப்படி திரிஞ்சி வந்து இருந்த சூரனை வந்து காவலன் கந்தன் கடியினில் கடைசியில அழிச்சான். யாரு அப்படின்னா தேவர்க்கு தலைவன், தேவ சேனாதிபதி. அவன் வந்து இப்படி இது மாதிரி ஒவ்வொரு உருவமா வந்த ஒருத்தனை வந்து கடைசியில தேவ தலைவன் முருகன் வந்து சம்ஹாரம் பண்றான். சம்ஹாரம் பண்ணி தேவர்களுக்கும் மக்களுக்கும் வந்து அன்பு பொழிகிறான், மக்களுக்கு அருள் கொடுக்குறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூரசம்ஹாரம் முடியுது. அதுக்கு அடுத்த நாள் we know like திருக்கல்யாணம். So this is the 6th day. This is again a very interesting outlook, where it is not just somebody's death, it is not just killing
the negativity, but it is a transformation of that negativity, because Surapadma was, because he was transforming into so many things, and finally, when the surrender happens from Surapadma, he becomes, or he's allowed to become the Mail and the flag, yeah. So their transformation happens where they become part of the divinity. Surapadma becomes part of Muruga's repertoire instead of dying. So அதனால இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல். Yeah. ஸோ இதுதான் வந்து முருகனோட ஒரு ஒரு நாள் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்றது. அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப அழகான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நிறைய நிறைய இடத்துல நம்ம பார்க்கும்போது அழிக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பெருசா பேசுவோம். பட் ஆனா அருளல், சோ மன்னிப்பு, தமிழ்ல வந்து நம்ம சங்க இலக்கியம் எல்லாம் படிக்கும்போது முகம் அழிந்து போனால் நல்ல முகவிலாசம் எங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லைன் வரும். சப்போஸ் நம்மளால அவங்களை திருப்பி மன்னிக்க முடியல, அருள முடியல அப்படின்னா, இப்போ தேர் இஸ் நோ மோர் அங்க ஃப்ரெண்டா இருக்க முடியாது, ஒரு நல்ல கான்டாக்ட் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேசிருக்கோம். இந்த இடத்துல கண்ணன் வந்து அசுரர்களை அழிச்சான் அப்படின்றத தாண்டி அருளினார். he blessed them. சோ ஒரு இடத்துல ரொம்ப ரொம்ப அழகா வியாக்கியானம் பண்ணும்போது சொல்லுவாங்க, அசுரர்களுக்கு வந்து அவங்களால முருகன் கிட்ட சரணடைகிறதுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் காத்திருக்க முடியலையா. சோ தேவர் வெயிட்டிங், எப்ப வந்து என்ன முருகர் அழிப்பாருன்னு சொல்லிட்டு. அதனால இன்னமும் அவங்க அக்கிரமங்கள் அதிகமா செஞ்சாங்க அப்படின்ற மாதிரி சில விஷயங்கள்ல வியாக்கியானம் சொல்லுவாங்க. சோ அதனால சீக்கிரமா வந்து அருளாமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு முருகன் வந்து அருளல் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. சோ திஸ் த ஸ்டார்ட் ஸ்டோரி, கந்தனோட பிறப்பு என்ன, சோ என்ன நடந்துச்சு கந்த புராணத்துல. அதுக்கப்புறம் திருக்கல்யாணம் இருக்கு. இன்னமும் தேவசனாதிபதி, அதாவது தேவியானைய மணக்கணும், அதுக்கப்புறம் வள்ளியை மணக்கணும். வள்ளியை மணக்கும் போது அங்க இன்னொரு பெரிய டிராமா இருக்கு. சோ இது மாதிரி நிறைய இடத்துல நிறைய விஷயங்கள் வந்து இன்னமும் கந்த புராணம் தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கும். அண்ட் ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம வந்து என்னைக்கோ ஒரு நாள் பிடிச்சிச்சு சூரசம்ஹாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்காம, ஒவ்வொரு இயர் இந்த சூரசம்ஹாரம் நடக்கும் போதும் இட்ஸ் தர்மத்தை காக்குறதுக்கு திருப்பி கடவுள் அவதாரம் எடுத்து வந்துகிட்டு இருக்காரு. அண்ட் இட் இஸ் நாட் நம்ம வந்து சூரசம்ஹாரம் அப்படின்னும் போது அது எங்கேயோ வெளியே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நினைக்க வேண்டாம். நமக்குள்ள இருக்க அந்த எப்படி சொல்ற ஆணவம், கண்மம், மாயை, இது மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அழிக்கிறதுக்கு இட்ஸ் a reminder of every year. So I was coming to that, Dharani. I was coming to that. Yes. The Puranas are loaded with stories like these. Ana adu verum kadha illa illaya. It is not just a story. There is more to it because there is symbolism behind each of these stories. What it means to us, because chinna vayasula when we are growing up, it is nice to hear the stories because we have a very photographic memory then. So when it goes inside and stays there, as we grow up, that is the beauty of Hirma. When we ask more questions, there is deeper symbolism that reveals itself to us. So let us see the deeper symbolism, especially of the story, which can make it more relevant to adults like us, and even youngsters and children who are part of this can understand eppadi idha na apply panna mudiyum in my daily life. How can I apply this? How does it become relevant to me? Yes, Dharani. It's a good question actually. ஏன்னா நம்ம நிறைய ஸ்டோரிஸ் கேட்டிருக்கோம், நிறைய படிச்சிருக்கோம். அண்ட் வி ஆல்வேஸ் நோ நம்ம எல்லா டிசிப்ளினை ஃபாலோ பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் தர்மத்தின் வழி நடக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிருக்கோம். பட் ஆனா அந்த தர்மம்னா என்ன, தர்மத்தின் வழி நடக்கிறதுனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய கொஸ்டின்ஸ், கிளாரிபிகேஷன்ஸ் நமக்கு தேவைப்படும்ல. அண்ட் முருகன் அப்படின்ற ஒருத்தன் வந்து இது எல்லாத்துக்குமே பதில் சொல்ற ஒருத்தனா இருக்காரு. ஸோ எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து இப்போ 3 அசுரர்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா, தாரகாசுரனா இருக்கட்டும், இல்ல சிம்மமுகனா இருக்கட்டும், இல்ல வந்து சூரபத்மனா இருக்கட்டும். தாரகாசுரனை பத்தி பேசும்போது அளவுல ரொம்ப பெருசு. யூனோ வாட் அவரோட சிம்பாலிசம் என்னன்னா ஈகோ. சோ நம்ம வந்து ஆல்வேஸ் நம்மளோட ஈகோ இருக்குல்ல, அது வந்து இன்னும் ஒரு பெரிய அசுரன். வி டோன்ட் நோ நான் ரொம்ப சாதாரணமானவன், நான் ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் பண்றேன் அப்படின்னு காமிக்கிறதே ஒரு ஈகோ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. சோ அந்த ஈகோ எப்ப அழிக்கப்படும் அப்படின்னா ஷார்ப் இன்டெலெக்ட், அந்த 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 ஒரு விஷயம் இருந்தாதான் நம்மளால அழிக்க முடியும். இந்த இடத்துல முருகனோட அந்த வேலை வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு ஊமையா சொல்றாங்க. சோ இதுவும் நான் வந்து திருப்புகழ்ல இருந்து எடுத்தது. சோ வேல் விருத்தம் சொல்லிட்டு, சோ அதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பருத்த முளை சிரத்த இடை வெளுத்த நகை கருத்த குழல் சிவத்த இடல் மறுச்சிறுமி விழிக்கு நிகர். ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் வாட் இஸ் டெல்லிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சூரர்க்கும் முனிவர்க்கும் மகபதிக்கும் விதிதனக்கும் அரிதனக்கும் நரத்தமக்கும் உறும் இடுவினை இடு கண் வினை சாடும். சூரருக்கும் சரி, யாரெல்லாம் தப்பு பண்றாங்களோ அவங்களுக்கும் சரி, முனிவருக்கும் சரி, மக்களுக்கும் சரி, அது மட்டும் இல்லாம தர்மத்தை ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கும் சரி,
இந்த ஒரு விஷயம் தர்மத்துக்கு தர்மமாகவும், இந்த ஒரு வேல் தர்மத்துக்கு தர்மமாகவும் அதர்மத்துக்கு அதர்மமாகவும் இருக்கும்ன்றாரு. அது மட்டும் இல்லாம துதிக்கும் அடியவருக்கு ஒருவர் கெடுக்க இடர் நினைக்கின், முன்னாடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி, யாராவது ஒருத்தங்க வந்து என்னோட டிவோட்டிஸை கெடுக்க நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, the sharp mind, the sharp intellect, அது இருந்தா போதும், they easily can get out அப்படின்றாரு. அது மட்டும் இல்லாம சொல்வதற்கு சொல்லற்கு திருப்புகழை உரத்தவர் அடுத்த பகை அறுத்து எரிய உருக்கி எழும் மரத்திலை அப்படி மரத்தை நிலை அப்படின்றாங்க. சோ என்ன விஷயம் அப்படின்னா, யார் இதை சொல்றாங்களோ அவங்க வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போவாங்க அப்படின்ற மாதிரி யோசனை. ஒரு ஒரு இடத்துக்குமே ஒரு ரீசன் இருக்கு. லைக் இப்போ வந்து பீகாக்கா இருக்கட்டும், இல்ல வந்து சேவலா இருக்கட்டும், இல்ல நம்மளோட சிம்மமுகனா இருக்கட்டும். சிம்மமுகன் அப்படின்னும் போது த பேலன்ஸ்ட் ஆக்ஷன், லைக் ஒரு அந்த 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 கர்மம். சோ நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு விக்ரஸ் ஆக்ஷன். சோ இதை எப்படி நம்ம எப்படி ஸ்டாப் பண்றது, எப்படி நம்ம இதை கொண்டு வர்றது, இது எப்படி நம்ம கரெக்ட் ரூட்ல ட்ரை பண்றது அப்படின்னு சொல்றதா இருக்கட்டும் சிம்மமுகனை வச்சு, இல்லைன்னா வந்து சூரபத்மன் டியூவாலிட்டி, சோ மாயா. சோ இந்த டியூவாலிட்டி எப்ப முடியும் அப்படின்னா, when that becomes one. சோ அந்த ஒன்னா மாறும்போது அது முடியும். அதுதான் வந்து முருகப்பெருமான் பண்ணாரு. அவன் என்னதான் ரெண்டு உருவம் எடுத்து சாரி summarizing. So Tarakasura here symbolizes the ego, right? Where ego is the first cover that we will have to remove to go towards divinity. So other வந்து கிழிக்கிறதுக்கு, for going through that you need a very sharp object, which is the veil. The veil is broader at the base and sharper at the top. So the sharp top is basically the sharp intellect that goes through, only a sharp intellect will question. A very blunt intellect is accepting of everything. Enna sonalum seri, okay, whatever you say is okay. So that is a very tamasic mind and a tamasic intellect. But with a very sattvic mind and an intellect, it becomes very sharp, which will pierce through every false narrative that we have. பொய்கள் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம சேகரிச்சுட்டே போறோம், ஏன்னா that is only convenient to us. But it will break through all of that and through which is the veil. And Tarakasura தாண்டின உடனே there is Singhamuka. Singhamuka is Singham இல்லையா? There is so much aggressiveness, so much அவர் சொன்ன மாதிரி lot of passion, lot of action, which is extreme reaction, reactions or Simhamuka. So to bring that under control, when Dharani was telling me this story, he told me how Simhamuka வந்து Muruga tamed Simhamuka, and that Simha was given to Parvati to ride. How beautiful, no? How the connect to make Devi's Vahana Simha, we know. But here, how to be tamed and given to divinity, for divinity to ride. Ilya, beautiful. So like that, the third one being Surapadma. Surapadma is a shape shifter. He can keep changing to any shape. So on the shape shifter nale enadhu, not one but multiple. Enga multiplicity o enga duality o irukko, wherever that is there is no Advaita, there is only Dvaita. So there is dividedness, divisiveness always gives enough scope for Maya to play. அதுதான் வந்து ஸ்டேஜ் மாதிரி மாயா தாண்டவம் ஆடுறதுக்கு கொடுக்கிற ஒரே இது வந்து that plurality or divisiveness. That plurality, Muruga combines it with himself and takes it to himself. So Dharani, about the cock and the rooster flag and the peacock, you were about to say something. So before that, like I want to tell 6 phases, like like அந்த 6 phases ஓட மீனிங் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு we should know, right? So திருமுருகாற்றுப்படையில வந்து நக்கீரர் பியூட்டிஃபுல்லா சொல்லியிருக்காரு, ஒரு முகம் வந்து உலகத்துக்கு லைட் கொண்டு வருது, இந்த யூனிவர்ஸ்க்கு வந்து இட் இஸ் பிரிங்கிங் த லைட். அண்ட் ஒன் ஃபேஸ் வந்து டிவோட்டிஸ்க்கு வந்து அருளிட்டு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம ஒன் ஃபேஸ் டெல்லிங் மீனிங் ஆஃப் த வேதாஸ், உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம யக்ஞாஸை காப்பாத்துறதுக்கு ஒரு முகம் இருக்கு. தீயோர், அதாவது அசுரர்களை யாரெல்லாம் தப்பு பண்றாங்களோ அவங்களை அழிக்கிறதுக்கு ஒரு முகம் இருக்கு. வள்ளியோடு குலவ ஒரு முகம், வள்ளியோடு சேர்ந்து இருக்கிறதுக்கு ஒரு முகம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நக்கீரர் பாடுறாரு. அதுக்கப்புறம் குமரகுருபர சுவாமிகளும் வந்து சத்துரு சம்ஹாரத்திற்கு ஒரு முகம், அஜ்ஞானம் அழிக்க ஒரு முகம், சக்தியுடன் இணைந்து அருள ஒரு முகம்,
பக்தர்களுக்கு அருள ஒரு முகம், ஞானம் அளிக்க ஒரு முகம், முக்தி அளிக்க ஒரு முகம் சொல்லிட்டு முருகப்பெருமானோட 6 முகத்தையும் பாடுறாரு. திருப்புகழ்லையும் இதே விஷயம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா அருணகிரிநாதரும் சொல்றாரு. என்னன்னா, ஏறுமையில் ஏறி விளையாடும் முகம் ஒன்று, ஈஸ்வருடன் ஞான மொழி பேசும் முகம் ஒன்று, கூறும் அடியார்கள் வினை தீர்க்கும் முகம் ஒன்று, குன்றுருவ வேல் வாங்கி நின்ற முகம் ஒன்று, மாறுபடு சூரரை வதைத்த முகம் ஒன்று, வள்ளியை மனம் புணர வந்த முகம் ஒன்று, ஆறுமுகமான பொருள் நீ அருள வேண்டும், ஆதி அருணாச்சலம் அமர்ந்த பெருமாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இதுலயே நமக்கு வந்து கந்தபுராணம் முழுசையும் அவர் வந்து முடிச்சிட்டாரு. ஈஸ்வருடன் ஞான மொழி பேசும் முகம் ஒன்று, அவர் வந்து ஈஸ்வருக்கு ஞான உபதேசம் பண்ணதா இருக்கட்டும், ஓம் பிரணவத்திற்கு சொன்னதா இருக்கட்டும், இல்ல கூறும் அடியார்கள் வினை தீர்க்கும் முகம் ஒன்று, யாரெல்லாம் வந்து பிரச்சனை வராங்களோ, யாருக்கெல்லாம் வந்து அருள் வேணும் வராங்களோ அவங்களோட பிரச்சனையை தீர்க்கறதுக்காக ஒரு முகம், குன்றுருவ வேல் வாங்கி குன்றுருவ வேல் வாங்கி அம்மா கிட்ட இருந்து வேல் வாங்கி அசுரர்களை வந்து அழிச்ச முகம் ஒண்ணு, அது மட்டும் இல்லாம மாறுபடு சூரரை வதைத்த முகம் ஒன்று, மாறி மாறி வந்த அசுரர்களை வந்து அழிச்ச முகம் ஒண்ணு அப்படின்றார். சோ வள்ளியை மனம் புணர வந்த முகம் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்த கந்த புராணத்தையும் ஒரு ஒரு 6 வரியில வந்து அருணகிரிநாதர் முடிச்சிட்டாரு. Interesting, right? There is also a romantic face, there is also a destructive face, there is also a jnanam face, there is also a protector face. So all these are different aspects of Muruga brought together in the 6 phases. Also spiritually seeing, there is one more interesting connotation where they say அஞ்சு புலன்கள் இருக்கு இல்லையா, the 5 senses that we have and the mind that receives the content or the input from the 5 senses together make Muruga, because he as the mind is the one taking the input from the 5 senses and keeping it all intact, keeping it all in control, in discipline. Indisciplined illama in discipline வைக்கிறதுக்கு the 6 phases of Muruga, Arumugam, is talked about, Shanmukha in Sanskrit. Yes. So இன்னொரு இடத்துல வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகா வந்து ஒரு இடத்துல சொல்லுவாங்க, எது வந்து தடுத்துச்சு சூரபத்மனை வந்து லைக் சரணடையாம தடுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லும் போது, திருகிய வெகிலி மொத்தம் தீர்ந்தன, செருவில் ஊக்கம் அருகியது, ரோமம் புள்ளி ஆகின, கண்ணில் நீர் பெருகியது. அதாவது திருகிய வெகிலி மொத்தம் தீர்ந்தன, எனக்குள்ள என்னென்னலாம் அடக்கி வச்சுக்கிட்டு இருந்தனோ அது எல்லாமே இன்னைக்கு தீர்ந்துருச்சு. செருவில் ஊக்கம் அருளியது, அவன் கிட்ட போய் சேரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு ஆசை அதிகமாயிடுச்சு. ரோமம் புள்ளி ஆயின, என்னோட உடம்பும் வந்து சோர்ந்து போயிடுச்சு. கண்ணில் நீர் பெருகியது, என்னோட கண்ணிலையும் வந்து நீர் பெருகிடுச்சு. போயின அகந்த, என்னோட ஈகோ போயிடுச்சு. போதம் புகுந்தன, அவனோட டீச்சிங் எனக்குள்ள வந்துருச்சு. வளர்த்த வானம் கண்ணும் துடித்தன, என்னை வளர்த்த இந்த பூமியும் என்னோட கண்ணும் வந்து துடிக்குது, நான் இன்னும் அவன் கிட்ட போய் சேரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. புவனம் எங்கும் மேவிய பொருட்கள் வருவன, இந்த இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லா பொருளும் என்கிட்ட வர மாதிரி இருக்கு. சூழல் வேண்டும், தாழ்தல் வேண்டும், தலை தீமை அகன்று, அதாவது அவனை போய் சூழ்ந்துக்கணும், முருகன் கூட நான் இருக்கணும், அவன் என்னோட தலையை வந்து அவனோட பாதத்துல தாழ்தல் வேண்டும், தீமை அகன்று இந்த பாவம் போனோம், நான் இவருக்கு ஆளாகி வாழ்தல் வேண்டும், இவனோட அடிமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆளாகி வாழ்தல் வேண்டும் சொல்லிட்டு சூரபத்மன் முருகனை பார்க்கும்போது நினைக்கிறான். ஆனா கடைசியா ஒரு வார்த்தை சொல்றான், இது எல்லாத்தையும் பண்ண விடாம தடுத்தது எதுன்னா என்னோட மானம் அப்படின்றான். தடுத்தது மானம். எனக்கு போகணும்னு ஆசைதான், பண்ணணும்னு ஆசைதான், அவன் காலில் விழணும்னு ஆசைதான், அவனுக்கே அடிமையாகி ஆட்சி பண்ணணும், அவன் கூடவே நான் இருக்கணும்னு ஆசைதான். பட் இது எல்லாத்தையும் தடுத்தது என்னன்னா என்னோட மானம். இந்த ஒரு விஷயம் தடுத்துருச்சு. So again summarizing, so it's beautifully given by Arunagirinadar here, where he says great things, you know, he is glorifying his enemy Surabadma, saying such a great person this is Muruga. I see all the positives there. I want to be part of his army. I want to be part of his, you know, I want to be a surrendered person at his feet. But what is stopping me? Manam, meaning ego, self-respect in whatever way we call it, or ego rather. That ego is stopping me from doing all of this. It's very similar to what Duryodhana says in the Mahabharata. Duryodhana says when you know, Krishna goes and has a dialogue with Duryodhana saying, these are the consequences, Duryodhana, think, do you really want to do this? And Duryodhana says, I know this, I know that, I know this is wrong, I know that is wrong. He enlists every wrong act of his and says finally, sorry, I know everything is wrong, but what to do? My ego stops me from accepting what you're saying. So what can Krishna do after that?
Krishna had to say, okay, let the war go on. So similarly, Surapadma here has given the path for the war to happen, even though he knows everything. Okay, moving on. இன்னொரு இடத்துல லைக் சிம்பாலிசம் பேசும்போது அந்த ஒரு மானம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து எந்த அளவுக்கு நம்மள ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கு, லைக் அதை லெட் கோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே சொல்றாங்க. அதே இடத்துல கச்சியப்ப சிவாச்சாரியா திருப்பி சொல்றாரு, மாயையின் மகனும் பெரும் ஞானம் பெற்று அப்படின்றாரு. என்னதான் அவன் மாயையோட பையனா இருந்தாலும் அவனுக்கும் பெரும் ஞானம் கிடைச்சிருச்சு, பிகாஸ் இஸ் திங்கிங் ஆஃப் முருகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அருணகிரிநாதரும் வந்து அவரோட திருப்புகள்ல பாடும்போது மானம் அகந்தை மிகுந்த குண்டர்கள். சோ யாரெல்லாம் வந்து மானம் நிறைய புடிச்சுக்கிட்டு அகந்தையோட இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாரையும் குண்டர்கள் அப்படின்ற, ஒண்ணுத்துக்கும் உதவாதவர்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு. பிகாஸ் லைக் எப்போ நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நான் நமக்குள்ள இருக்கோ அப்போ நம்மளால அந்த ஒன்னாக முடியாது, அந்த டிவினிட்டியோட ஜாயின் பண்ண முடியாது. சோ அதனால அருணகிரிநாதரும் அவங்க எல்லாரையும் குண்டர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல கேலி பண்றாரு. சோ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சூரசம்ஹாரம் த இன்னர் பேட்டல். சோ இதுல முருகனோட வெற்றி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இட்ஸ் அ கான்குவெஸ்ட் ஆஃப் லைக் இன்னர் அசுரா, நம்மளோட லோவர் செல்ஃப். சோ அதை நம்ம பார்க்கணும். அது மட்டும் இல்லாம இந்த முருகன் வந்து அந்த அருளல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது ரெண்டாம் நின்ன உருவத்தை வந்து முருகன் வந்து சேவலாவும் அதுக்கப்புறம் மயிலாவும் மாத்தினாரு. சோ இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா நம்மளோட ஈகோ இருக்குல்ல, அந்த ஈகோ வந்து we should transform into that சர்வீஸ் யாருக்கு, டு த லார்ட். சோ அது நம்ம பண்ணியே ஆகணும். அப்பதான் இந்த பிறப்புக்கும் இந்த பூமியோட எடுத்த இந்த ஸ்பேஸுக்கும் அது வந்து பெருமை, இல்லைன்னா இழுக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடும். அது மட்டும் இல்லாம நம்மளோட டிசையர் இருக்குல்ல, நம்மளோட இந்த ஆசை வந்து இட் ஷுட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் இன்டு டிவோஷன். சோ அது கண்டிப்பா நம்ம வளர்த்துக்கூடிய ஒரு விஷயம். அப்படி நம்ம பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், நம்மளோட பாடி வந்து பிகம்ஸ் வெரி லைட், அந்த மைண்ட் வில் பி லைக் வெரி கிளியர். நம்மளோட சோல், நம்மளோட ஆன்மா கண்டிப்பா வந்து ஒளிரும், இட் வில் ஷைன். அண்ட் திஸ் த ரியல் சூரசம்ஹாரம். ஸோ இட் வில் ஹேப்பன் லைக் இதை நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எவ்ரி இயர் நம்ம சூரசம்ஹாரத்துக்கு ரெடி ஆகணும்ன்ற அவசியமே நமக்கு இல்லை. அண்ட் அந்த சரவண பவா அப்படின்ற ஒரே ஒரு எழுத்து போதும் டு பிரிங் பேக் வேர் வி ஆர் வாட் வி ஆர் டூயிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த ஒரு சவுண்ட் வந்து நம்மளோட இன்னர் டிவினிட்டியை கண்டிப்பா வெளியே கொண்டு வந்துரும். அண்ட் it's a very interesting way to look at it, Dharani, where we say the body and the mind are tamed or disciplined. How do we discipline this mind which is full of ego and thinks I am the one doing everything? The best way is to put the mind at his service. So peacock is beautiful. We say peacock is the most beautiful bird, right? So many colors, so much to show off. The peacock has basically. And the show off பண்றதுக்கு அவ்வளோ இருக்கும்போது we might also have so many skills, so many talents, so many opportunities or great things that we want to show off as our identity. But submitting it all, எல்லாத்தையும் அவன் கால்ல போடுறது, submitting it all at his feet makes us his vahana or his vehicle for him to ride on us. அந்த surrender தேவை. So that is the peacock. And rooster is very important because நம்மளுக்கு அப்பப்போ மறந்து போயிடும். We are the divine, but we often forget and we think and work like a very normal person, normal human, saying it is normal to be, it's normal to be, egoistic as a person. We often forget, but that call, that reminder, that alarm clock that we have, that is a rooster clock. Rooster wakes up every day in the morning. It does not care whether we are waking up or not. It does its duty of waking us up. Right? It calls out in the morning like that. It is very important for us to remember we are divine and let go of that ego and come out and realize that particular thing. So that is what is the rooster that Muruga holds in his hand. With that, so Dharani, Murugana patti ezhudina literature. When we come to literature, because literary evidences are important, right? So when was the first time this reference came? What are the texts that talk about Muruga, and when did it start? சோ நம்ம நிறைய இடத்துல வந்து முருகனை பத்தி பேசுறோம். இன்னைக்கு நிறைய முருகனை பத்தின செய்திகள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஒவ்வொரு கோவில்களுக்கு போறோம், முருகன் வந்து ஒவ்வொரு குன்றுதோறாடல், அதாவது ஒவ்வொரு மலையிலையும் ஒரு இடத்துலயும் வந்து அவன் அவரோட செயல்களை அருளிக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பேசுறோம். பட் ஆனா இதோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா சங்க இலக்கியம் தான். சங்க இலக்கியத்துல வந்து திருமுருகாற்றுப்படை, அதாவது ஆற்றுப்படுத்துதல். இது நக்கீரர், அதாவது நக்கீரர் வந்து சிவபூஜை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. சிவபூஜை பண்ணும்போது சிவபூஜையில வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லாம
விட்டுறாரு. அப்போ ஒரு அசுரி ஒரு அரக்கர் வந்து அவரை சாப்பிட போறதா கதை அப்படி தொடங்குது. சோ அப்ப யார் காப்பாத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு குன்றுல குடிக்கொண்டிருக்க அந்த முருகன் வந்து காப்பாத்துவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகும்போது, ஒருத்தரை ஆற்றுப்படுத்துறதுக்காக, ஒருத்தரை தேத்துறதுக்காக, ஒருத்தரை வந்து பாத்துக்கிறதுக்காக ஸ்டார்ட் ஆனதுதான் இந்த ஆற்றுப்படை நூல்கள் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். அதுல சங்க இலக்கியத்துல 10 பாட்டுல வரக்கூடிய முதல் ஒரு தொகுப்பு தான் வந்து திருமுருகாற்றுப்படை. சங்க இலக்கியம் நம்ம எடுத்துக்கணும்னா, இப்ப சங்க இலக்கியத்தோட ஏஜ் லிமிட், அதாவது எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா 2500, ஆல்மோஸ்ட் 2600 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கொண்டு போயிருக்காங்க. சோ 5th சென்ச்சுரி பிசில இருந்து 3rd சென்ச்சுரி சிஇ வரைக்குமே நமக்கு ரெஃபரன்சஸ் கிடைக்குது சங்க லிட்டரேச்சர்ஸ்ல. அதுல திருமுருகாற்று படையில வந்து நக்கீரர் முருகப்பெருமான பாட்டுடை தலைவனாவே வச்சு பாடுறாரு. சோ என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஊர் ஊர் கொண்டு சீர்கெழு விழவினும், ஒரு ஊரும் சுத்தி சுத்தி தேடணும், ஆர்வலர் ஏத்த மேவரு நிலையினும், வேலன் வேலன் தைய. சோ இந்த இடத்துல வேலன் அப்படின்றது முருகன். சோ திருமுருகாற்று படைன்னு தான் பேர் கொடுத்திருக்கு. நம்ம நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருப்போம், கான்ட்ரவர்சியலா பேசியிருப்போம், சங்க இலக்கியத்துல அதிகமான கடவுள்கள் பத்தின ரெஃபரன்சஸ் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் நினைச்சு பாருங்க, 18 நூல்கள்ல ஒரு நூல்ல பாட்டுடை தலைவனாவே முருகப்பெருமானை வச்சிருக்காங்க. அந்த முருகப்பெருமான் செஞ்ச அரும் பெரும் செயல்கள், முருகனோட என்னென்ன விஷயம், என்னென்ன ஏஜ்ல பண்ணாரு, சூரனோட எப்படி போரிட்டாரு, இது எல்லாமே வந்து திருமுருகாற்றுப்படையில சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம அடுத்த பெரும் இலக்கியமா நம்ம பார்க்கக்கூடிய வந்து தொல்காப்பியரோட தொல்காப்பியம். தொல்காப்பியத்திலையும் மாயோன் மேய காடுரை உலகமும் சேயோன் மேய மைவரை உலகமும், இது மாதிரி சேயோன் அப்படின்றது இந்த இடத்துல வந்து முருகப்பெருமானை குறிக்குது. ஒவ்வொரு பேருக்கும் ஒரு ஒரு மீனிங் இருக்கு. கண்டிப்பா நம்ம அதை போக போக அடுத்தது பார்க்கலாம். சோ அதுக்கப்புறம் தமிழ் அகராதி. சோ தமிழ்ல வந்து நிறைய அகராதிகள் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலயும் எழுதியிருக்காங்க. நிகண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாம அகராதிகளும் நம்ம நிறைய பார்ப்போம். அப்படி அப்படி ஒரு காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்ட தமிழ் அகராதியில் என்ன சொல்லணும்னா, மகா வரங்களை பெற்று 1008 அண்டங்களையும் 108 யுகங்கள் ஆண்டவனும் இறுதியில் சுப்பிரமணியன் கடவுளின் வேளால் பிளவுபட்டு ஒரு பாதி மயிலாகவும் மற்றொரு பாதி சேவல் கொடியாகவும் மாறினான் அப்படின்னு சொல்லுது. சோ தமிழ் அகராதி ரொம்ப தெளிவாவே சூரசம்ஹாரத்தை பத்தியும், சூரன் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆனா அப்படின்றதையும் நமக்கு சொல்லுது. இப்ப நம்ம ஆர்கியாலஜிக்கல் எவிடன்சஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, நமக்கு நிறைய நிறைய இடத்துல வந்து சங்க இலக்கியத்திலேயே வந்து கோட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முருகப்பெருமான் இருந்த கோவில்களை பத்தி நமக்கு சொல்றாங்க. ஆர்கியாலஜிக்கல் எவிடன்ஸ் தான் நம்ம பார்த்தோம்னா, மகாபலிபுரம் பக்கத்துல இருக்க சாலுவன் குப்பம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல வந்து வேல் வழிபாடு, அதாவது இன்னைக்கும் குறிஞ்சி நில தலைவனா இருக்க முருகன் வந்து நிறைய காடுகள் இருக்க இடத்துக்குரிய குறவர்கள் இல்ல அங்க இருக்க மக்கள் வந்து வழிபாடுகள் எப்படி நடத்துவாங்கன்னா, வேலை வந்து ஊரோட மையப்பகுதியில நட்டு அங்க குறி சொல்லி வேலனை வழிபடுற மாதிரி கொண்டு போவாங்க. சோ இந்த சாலுவன் குப்பம்லயும் நமக்கு வந்து வேலனோட வெறியாடல் பண்ணதுக்கான சான்றுகள் கிடைக்குது. வேல் வழிபாடு நடந்திருக்கு. ஒரு So ஒரு Sanga பெரிய Ilakkiyathula, Dharani, sorry. It's also written that Muruga is the deity of the mountains, right? Of all எஸ் the Ainguru Nilathila, in the 5 folds of geography, different types of geography. Adila, one of the geographies is mountains. And எஸ் mountains oda God we worship Muruga, correct? எஸ் கரெக்ட். சோ Yeah. லைக் இப்போ நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா, குறிஞ்சி நில தலைவன், குறிஞ்சிக்கு சொந்தக்காரன், குறிஞ்சி கிழவன், அது மட்டும் இல்லாம நம்ம நிறைய பேசிட்டு இருப்போம். நீ இந்தான்னு கேட்டா கந்தா கந்தான்னு சொன்னா அவன் இந்தான்னு தருவான் அப்படின்ற மாதிரி சில வார்த்தைகளா கேட்போம். இது எல்லாமே அங்க இருந்து டிரைவ் வந்துச்சு. சோ அந்த அங்க இருக்க குறவன் குறத்தியர் வந்து இது மாதிரி லாங்குவேஜஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. இது மாதிரி நம்ம எடுத்துட்டு வர ஆரம்பிச்சோம். சோ அதனால அந்த கந்த கடவுள் அப்படின்றவன் வந்து மலைகள்ல குடிக்கொண்டிருக்கான். குன்றுதோர் ஆடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சங்க இலக்கியத்துல நமக்கு நிறைய மென்ஷன்ஸ் இருக்கு. குன்றுதோர் ஆடல் அப்படின்னா எங்கெங்கெல்லாம் குன்று இருக்கோ அங்கெல்லாம் குமரன் குடிக்கொண்டுள்ளான். சோ எந்த இடத்துல நம்ம மலையை பாக்குறோமோ அந்த இடத்துல எல்லாம் குமரன், அதாவது முருகன் வந்து ஆட்சி செலுத்திக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு சங்க இலக்கியம் சொல்லுது. சோ அது மட்டும் இல்லாம நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, இன்னும் நிறைய இடத்துல சங்க இலக்கியத்துல வந்து இந்த கந்த புராணத்தை பத்தியும் சூரர்களோட அழிவை பத்தியும் சொல்லுது. அப்படி ஒரு இடம் தான் பரிபாடல். பரிபாடல் என்ன சொல்லுதுன்னா, நின் குன்றின் மிசை, அவன் வந்து குன்றின் மேல இருந்து செயல்பட்டான். கலித்தொகையில் என்ன சொல்லுதுன்னா, போர்வேல் வல்லான், அவன் வந்து போர்ல வந்து நிறைய லைக் வல்லவனா இருந்தான். அது மட்டும் இல்லாம திருக்குறள் திருப்பி இன்னொரு சொல்லுது, பரிபாடலும் வந்து ஆயிரும் பனிக்கடல் பார்த்துகள் படப்புக்கு சேய் உயிர் பிணிமுகம் ஊர்ந்து அமரர் உலகி, அதாவது அமரர் கஷ்டப்பட்டாங்க, அதனால பாயிரும் பனிக்கடல், அதாவது இந்த ஹிமாலயஸ்ல இருக்க சிவன் பார்வதி அவங்க மூலியமா இந்த குமரக்கடவுள் தோன்றினான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரிபாடல் திருப்பி சொல்லுது. அது மட்டும் இல்லாம தாரகாசூரனோட வதத்தை பத்தியும் சொல்லுது. கந்தபுராண பாடலா இருக்கட்டும், இல்ல பரிபாடலா இருக்கட்டும், இல்ல சிலப்பதிகாரமா இருக்கட்டும். சிலப்பதிகாரத்துல வந்து வருதிகிரி கோல் அணவுன் மார்பும் பிளந்து குறுகு பெயர் குன்றம் கொஞ்ச நெடுவேல் அப்படின்னு சொல்லுது. திருப்பி கிரௌஞ்ச மலையை பத்தி இந்த எபிசோட்ஸ் பேசுது. சிலப்பதிகாரத்துல இன்னொரு இடத்துல என்ன சொன்னா, குறுகு பெயர் குன்றம் கொன்றான்.
சோ குருகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குமரன் என்ன பண்ணானா எல்லா இடத்துலயும் குன்றிருக்க எல்லா இடத்துலயும் அவனுக்கு சொந்தமா மாத்திக்கிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாக்குறோம். சோ One second, இதுக்கு Dharani. Paripadal எஸ். means it is from which literature? சோ தமிழ் லிட்ரேச்சர் சங்க இலக்கியங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சங்க இலக்கியங்களோட சங்க காலம் நம்ம இலக்கியத்துல எதுல பார்த்தோம்னா வருது பரிபாடல்? சோ பரிபாடல் வந்து நமக்கு வந்து 8 தொகை 10 பாட்டுல வருது. Okay. சோ So அதெல்லாம் நம்ம கிடைக்கும். most of the references are from Sangam literature. Sangam literature, can you tell us about the date, Dharani? சோ சங்கம் லிட்ரேச்சர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்க டைம் பீரியட் படி இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் 2600 இயர்ஸ் பிஃபோர். சோ நமக்கு 2600 இயர்ஸ் முன்னாடி இருந்து இப்ப வரைக்கும் நம்மளோட முருகனோட வர்ஷிப் நம்ம கொண்டு வர முடியும். பிகாஸ் 3rd century CE வரைக்கும் நமக்கு வந்து எவிடன்சஸ் கிடைக்குது. 3rd century CE அப்புறம் சிஇக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பக்தி இலக்கியங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஒவ்வொரு பக்தி செயின்ஸும் வந்து முருகனை வந்து மிஸ் பண்ணதே இல்லை பாடுறதுக்கு. இப்போ அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போ தேவாரமா இருக்கட்டும், இல்ல வந்து இந்த 12 திருமுறைகளா இருக்கட்டும், இல்ல வந்து கௌமாரமோட வழிபாடா இருக்கட்டும், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா முருகனை எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வச்சு பாட ஆரம்பிச்சிடுது. சோ அது மட்டும் இல்லாம முருகன் வந்து இன்னும் மக்களோட ரொம்ப கனெக்டடா இருந்ததுனால இந்த சிந்து அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, இந்த காவடி சிந்தா இருக்கட்டும், இல்ல நொண்டி சிந்தா இருக்கட்டும், இல்ல இந்த பண்டாரத்து பாட்டா இருக்கட்டும், இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஊரோட சேர்ந்த பாடல்கள். சோ இந்த பாடல்கள் நிறைய இடத்துல வந்து நம்ம முருக வழிபாட பார்க்க முடியுது. ஏன்னா இந்த ஊரோட சேர்ந்த பாடல்கள் சொல்றேன்னா, இந்த வண்டிக்காரன் பாட்டு அப்படின்றதெல்லாம் எந்த செஞ்சுரிஸ் நம்மளால டிஃபைன் பண்ண முடியாது. பட் ஆனா ஊர்ல மக்கள் ஒரு வேலை பார்க்கும் போதும், இல்ல ஒரு செயல்கள் செய்யும் போதும், இல்ல ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு டிராவல் பண்ணும் போதும் முருகனை மையமா வச்சு நிறைய பாடல்களை பாடியிருக்காங்க. இப்பயும் நம்ம வந்து பழனிக்கு நடபாதையா போறோம், நம்ம நடந்து போறோம் அப்படின்னா போகும்போது மக்கள் இந்த பாடல்கள் எல்லாத்தையும் திருப்பி பாடிக்கிட்டு இருக்காங்க. வி கான் சே இது வந்து 100 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பாடினது, இல்ல 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாடுறதுன்னு சொல்லிட்டு இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்டட் லைக் 2000 இயர்ஸ் பேக். சோ அது மட்டும் இல்லாம இப்போ நம்ம பாரதியார் பாக்குறோம், பாரதியாருக்கு அப்புறம் பாமன் சுவாமிகள் பாக்குறோம், இல்ல அதுக்கு முன்னாடி அருணகிரிநாதர், இல்ல அதுக்கு முன்னாடி வந்த ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளோட முருகனோட வழிபாடை பத்தி எல்லா இடத்துலயும் பேசியிருக்காங்க. இப்போ அருணகிரிநாதருக்கு அப்புறம் வந்து நமக்கு குமரகுருபர் வர்றாரு, தாயுமான சுவாமி வர்றாரு. தாயுமான சுவாமி வந்து சொல்றாரு என்னோட அப்பா அருணகிரிநாதர் அப்படின்றாரு. சோ ஈஸியா, ஏன்னா அப்பாவோட சொத்து வந்து பையனுக்கு தான் சொந்தம்ல. சோ அருணகிரிநாதர் பாடின அந்த விருத்தங்கள் எல்லாத்தையும் நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி தாயுமான சுவாமிகள் வந்து முருகனை வழிபட்டு நமக்கு நிறைய பாடல்கள் கொடுத்ததா இருக்கு. சோ ஒவ்வொரு நூற்றாண்டுலையும் முருகன் போற்றி பாடல்கள் வந்திருக்கு. முருகனுக்காக நிறைய காவியங்கள் எழுந்திருக்கு. அந்த காவியங்கள் நம்ம பாக்குறோம். நம்ம கச்சியப்பர் எழுதின கந்த புராணம் பாத்தீங்கன்னா 8ஆம் நூற்றாண்டு. சோ அந்த காலத்திலயும் முருக வழிபாடு இருந்திருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப தெளிவாவே முருகனுக்குன்னு சில நாடகங்கள் கூட ஏற்றப்பட்டிருக்கு. So just coming in once more, often we read about something called the Bhakti movement, which is usually, we say, in the medieval ages, say after 12th century or after 10th century. So we often talk about this Bhakti movement, but never in the Indian ethos and Indian culture we had just one part of time where movement, அப்ப மட்டும்தான் பக்தி வந்தது, அதுக்கப்புறம் பக்தி இல்லைன்ற மாதிரி எப்போதுமே இருந்தது இல்ல. இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பீன் தேர் த்ரூ அவுட். சோ இப்போ முருக பக்தி அண்ட் முருக வழிபாடு கூட worship of Muruga has always been there, right? Vedic ages, moving on till today, right? There was never a dull period. There was never a period when, we say about the Nayanmargal, we talk about the Alvars, that period also, there was enough and more Muruga Bhaktas sing in Tamil on Muruga. Correct? So it is not just one particular god got a particular set of centuries and that is when Bhakti period happened. It's never the case, and always we have had Muruga close to our hearts, especially in Tamil. Moving on, Dharani, just a quick question about ancestral worship. முருகான்னு வரும்போது people say Patan. That is, he is our Patan, he is belonging to our ancestors and all of that, right? What is your take on that? Was he not God, or Tamil கடவுள்னு சொல்றோம், so does that mean he belongs only to the southern region and not anywhere else? What does that mean to us?
ஸோ இந்த தமிழ் கடவுள் முருகன் அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து வெறும் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமே தெய்வம் அப்படின்றது எல்லாமே ஐ திங்க் இட் ஸ்டார்டட் லைக் லாஸ்ட் ஒரு 20-25 இயர்ஸ். ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி யாராவது எழுதியிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி தெரியல. பிகாஸ் லைக் நமக்கு வந்து இன்னைக்கு முருகனை பத்தியும் முருகன் பக்தியை பத்தியும் அருணகிரிநாதர் பத்தியும் இல்ல முருக வழிபாடை பத்தியும் நம்ம பேச ஆரம்பிச்சா கிருபானந்த வாரியாரா இருக்கட்டும் இல்ல கீவாஜாவா இருக்கட்டும் கீவா ஜெகநாதனா இருக்கட்டும் இவங்க பெரும் பங்கு ஆற்றிருக்காங்க. இவங்க எங்கேயுமே வந்து முருகன் வந்து தமிழ் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணல. சோ குன்றுதோறும் இருக்கும் கடவுள் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. சோ டெஃபினட்டா இப்ப முருகன் வந்து வெறும் தமிழ் நிலத்துக்கு மட்டும் உரிய கடவுள் இல்லைன்னு நமக்கு தெரியுது. அது மட்டும் இல்லாம நம்மளோட ஹிஸ்டரி நம்ம பார்க்கும்போது எல்லா இடத்துலயுமே முருக வழிபாடு இருந்திருக்கு. நாட் ஒன்லி இன் தமிழ்நாடு. லைக் சில Do you இடத்துல நம்ம have, பாத்தீங்கன்னா can you go to those slides, Dharani, so that they can visually see what you're saying? It's okay, we can so skip a few and we'll go back to the vrata. Let's finish that in our, yeah. yes. சோ நமக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் இது வந்து வெறும் சவுத் இந்தியால இருக்கக்கூடிய முருகன் கோவில்கள். இவ்வளவு முருகன் கோவில்கள் வெறும் தமிழ் நிலத்துக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் அப்படின்னா இன்னைக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த டெரிட்டரிஸ் நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த சைட்ல வந்து பே ஆஃப் பெங்கால், இந்த சைட்ல வந்து கோயம்புத்தூர் இல்லைன்னா வந்து சென்னை டு கன்னியாகுமரி இது வரைக்கும் தான் முருகன் இருந்தானான்னு கேட்டா இல்ல. ஏன்னா நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து லைக் நம்ம பெரிய புராணம் படிக்கும்போது பெரிய புராணத்திலையும் ரொம்ப அழகா வந்து சேக்கிரா சொல்றாரு முருக வழிபாடு எந்த அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு. கண்ணப்பரோட வரலாறு சொல்லும் போது கண்ணப்பரோட அப்பா வேலன் வெறியாட்டு பண்ணி தான் கண்ணப்பர் பிறந்தாருன்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்றாரு. சோ அப்போ தமிழ் நிலம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னா இந்த பாரத நிலம் தான் தமிழ் நிலம். சோ மேபி லைக் மக்கள் இந்த காலத்துல வெறும் பொருள் தெரியாம எடுத்துட்டு இருக்கலாம். அதனால ஒரு 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 பிரச்சனை உருவாகி இருக்கு. சோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கிங்ஸும் சரி, இப்போ சேரன் செங்குட்டுவனா இருக்கட்டும் இல்ல கரிகாலனா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து ஆரிய படைக்கடந்த நெடுஞ்செழியனா இருக்கட்டும் இவங்க எல்லார பத்தியும் சங்க இலக்கியம் பேசுறது என்னன்னா இவங்க வடாது பனிவரை வடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுறாங்க. சோ இமயமலையிலிருந்து குமரி கடல் வரைக்கும் இட் இஸ் ஒன் லேண்ட். ஸோ தட் இஸ் பாரத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளியர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருக்கு. இது மட்டும் இல்லாம நமக்கு கரிகாலன் பத்தி பேசும்போது சில்க் ரூட் வரைக்குமே கரிகாலன் வந்து ட்ரேட் பண்ணியிருந்திருக்கா. அங்கேயும் கோயில்கள் உருவாக்கி இருக்காங்க, அங்கேயும் வழிபாடுகள் நடந்திருக்கு, அங்க இருந்து கல் எடுத்து வந்து இங்க கோவில் கட்டியிருக்காங்க அப்படின்றாங்க. ஜஸ்ட் திங்க் நம்ம மக்கள் இங்க இருந்து அங்க போகும்போது வெறும் வணிக ரீதியா மட்டுமா போயிருப்பாங்க இல்ல நம்மளோட லிட்ரேச்சர்ல அதுவும் 2600 வருஷம் பழமையான ஒரு லிட்ரேச்சர்ல வந்து இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஓகே வடாது பரிவரை வடக்கும் வெறும் ஹிமாலயாஸ் வந்து அது வெறும் எல்லையா மட்டும் இல்லையே, அது ஒரு நிலம்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அந்த நிலத்துக்கு பேரு பாரதம்னு வந்திருக்கு. நிறைய இடத்துல வந்து பாரதம் பேசியிருக்காங்க. அவிதான சிந்தாமணியா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து சிலப்பதிகாரமா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து முருகன் வழிபாடை பத்தி பேசுது. அது மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலயும் முருகன் கோவில் இருந்திருக்கு. இப்ப நம்ம வந்து நர்மதா பரிக்கிரமா பண்றாங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. சோ நர்மதாவோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா முருகனுக்கு ஒரு கோவில் இருக்கு. சோ அப்போ அப்போ அங்க இருக்கவங்க வந்து என்ன முருகன் இல்ல இது வந்து ஸ்கந்தன் இது வந்து குமரன் அப்படின்னு சொன்னா எஸ் நிறைய பேர் இருக்கு. ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு பேரை வச்சு முருகனை வழிபாடு செஞ்சாங்க. இன்னைக்கும் நர்மதா பரிக்கிரமா ஸ்டார்ட் பண்றவங்க எல்லாரும் ஸ்கந்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க போயிட்டு அங்க இருந்தா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம interestingly he is called the god of war even in the north, and it does not stop there. It is across the world. As you see the map there, it is across the world. You can Google this and see Muruga temples in Asia, in India, across the Indian subcontinent, across the world. There are so many Muruga temples. That is, as Kartikeya, he is the god of war. And in fact, Gupta period lalam pathona, we can see people being named Skandagupta, Kumaragupta. These are major kings from the Gupta dynasty, right? So they have their names after Muruga. Skandana yaru, vera yaru, Muruga, right? Kumara is named after Muruga. These two, in fact, played a very crucial role in defending our borders when the Guptas had consolidated all over India. So not just that, Muruga you can see on the coins as well. Yes, Dharani, would you like to take us through? நம்ம லிட்ரேச்சர் மட்டுமே பேசிட்டு இருக்குமே, ஆர்கியாலஜிக்கல் எவிடன்சஸ் எதுவும் இல்லையா, பிசிக்கலா எதுவும் எவிடன்ஸ் இல்லையான்னு கேட்டா யௌதயா அப்படின்ற ஒரு டைனஸ்டி பாத்தீங்கன்னா முருகனுக்காக காயின்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. நீங்க இந்த தேர்ட் காயின் பாத்தீங்கன்னா 6 ஃபேசஸ் இருக்கு, 6 முகத்தோட வந்து காயின்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ எந்த அளவுக்கு முருகனோட வழிபாடு இருந்திருக்கோ அந்த முருகனுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு மரியாதை கொடுத்திருப்பாங்க, அந்த ஒரு முருகனை ஆட்சி கடவுளா வச்சும் இங்க ஆட்சி பண்ணிருக்காங்க. சோ அது மட்டும் இல்லாம நம்ம இங்க பார்த்தோம்னா திருப்பி நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல குமாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன் இருந்து பேசுது. அது மட்டும் இல்லாம குஷானா பீரியட் நம்மளோட
ஸ்கல்ப்சர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா முருகன் இப்போ அந்த கிரீடம்ல பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்க மகுடத்துல பாத்தீங்கன்னா மயில் இருக்கு, கையில சேவல் வச்சிருக்காரு. உங்களுக்கு சென்ட்ரல் இருக்க இமேஜ் வந்து சோலா பீரியட் ஒரு ஸ்கல்ப்சர். அந்த ஸ்கல்ப்சர்லயும் பாத்தீங்கன்னா சேவல் இருக்கு, முருகன் வந்து மயில் மகுடத்துல இருக்கு. சோ அப்போ நார்த் டு சவுத் இட் இஸ் ஒன், முருகா இஸ் ஒன். சோ இந்த லேண்ட், இந்த தமிழ் நிலத்துக்கு மட்டும்தான் முருகன் சொந்தமா கேட்டா டெஃபினட்டா இல்லை. எந்த இடத்துல யார் வந்து முருகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுறாங்களோ அந்த நிலமும் முருகனுக்குரிய நிலம், அந்த இடமும் வந்து நம்மளோட பாரதம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்ல முடியும். அது மட்டும் இல்லாம முருகனுக்கு சிவ பூஜை செஞ்சதா குஷானர் காலமோட ஒரு ஸ்கல்ப்சர் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம குஷானா பீரியடோட கல்வெட்டு ஒரு இன்ஸ்கிரிப்ஷன் வேற கிடைச்சிருக்கு. அந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன் என்ன சொல்றதுன்னா மார்கழி மாசத்தை பத்தி மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம வைகாசி விசாகம் முருகன் பிறந்த நாளையும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. இந்த கல்வெட்டு வந்து பாகிஸ்தான்ல கிடைச்சிருக்கு. சோ இப்ப நம்ம இந்தியா வந்து பாகிஸ்தான் வந்து இந்தியாவோட இல்ல, இப்போ நம்ம வந்து வி ஆர் நாட் லைக் பார்ட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்கண்ட சொல்ல பாரதம். முடியாதுல்ல. எஸ். சோ அப்ப பாகிஸ்தான்லயும் வந்து நமக்கு முருகனோட இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு, முருகனோட கோவில் கிடைச்சிருக்கு. அப்போ இந்த தமிழ் கடவுள் அப்படின்னு சொன்ன எடுத்துன்னா யார் வந்து முருகனை வழிபடுறாங்களோ, யார் முருகனை நினைக்கிறாங்களோ அவங்க முருகனோட டிவோட்டி. அவங்க இருக்க இடம் கண்டிப்பா தமிழ் கடவுள் முருகன் இருக்க இடம் தான் நான் சொல்ல முடியும். யா, if you want you can add something. We will wrap up with one last question, which is number celebration of victory over victory of good over evil nu solrom number. Most of our festivals are like that illaya. So celebration போது தீபாவளி பொங்கல் எல்லாமே வந்து பக்ஷணங்கள், we make a lot of sweets, we make prasadam and all that. But interestingly, when we look at Kanda Shashti, it is always about vrata or fasting. Fasting seems to take precedence over indulgence. Usually our festivals are not like that. But what is special about this vrata, this Kanda Shashti vrata? Can you tell us a little? So like war அப்படின்னா எப்பயுமே it is not only meant for outside, it is also inside. Because like நமக்குள்ள இருக்க அந்த பாடி மைண்ட் இன்டெலெக்ட் அது இருக்குல்ல, it is அது ஒரு லைன்ல இருக்கணும், அலைன்மெண்ட்ல இருக்கணும். அப்பதான் we can do like so many good things, right? So இது எப்போ அலைன்டா இருக்கும் அப்படின்னா நமக்குள்ள இருக்க அந்த இழுக்கு, அந்த லைக் அந்த ஈகோ, அதுக்கப்புறம் அந்த சில விஷயங்கள், அந்த மைண்டோட சில தாற்பயங்கள் எல்லாம் போனாதான் we can be a good soul அப்படின்ற மாதிரி நான் பிலீவ் பண்றேன். அது மட்டும் இல்லாம ஐ ஆல்வேஸ் டெல் லைக் பீப்புள், நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த எதிர்க்கணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து வில் பவர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஆனா வில் பவர் எங்க இருந்து கிடைக்கும்? டூயிங் த ரைட் திங், ஸ்டாண்டிங் ஃபார் ரைட் திங்ல. சோ அப்போ அது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா எப்போ நம்ம வந்து தர்மத்தை ஃபாலோ பண்றோமோ அப்பதான் நடக்கும். இந்த இடத்துல நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னா த இன்னர் வார் அப்படின்னு நான் சொல்றது மைண்ட் பாடி அண்ட் சோல். சோ இந்த இடத்துல நம்ம சொன்னதுன்னா அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில் உண்டு, பிண்டத்தில் உள்ளது அண்டத்தில் உண்டு. லைக் வாட் எவர் தேர் இன் த யூனிவர்ஸ் இட் இஸ் தேர் இன் ஆர் பாடி, வாட் இஸ் தேர் இன் ஆர் பாடி இட் இஸ் தேர் இன் த யூனிவர்ஸ். சோ விஷயம் என்னன்னா இந்த இந்த உள்ள இருக்க இந்த அசுரர்களை வந்து நம்ம சரிப்படுத்தினாதான் அந்த சூரன் வந்து அழிஞ்சுதான் அர்த்தம். இல்லைன்னா லைக் நாளைக்கும் ஐ வில் ஹாவ் த சேம் ஈகோ, ஐ வில் ஹாவ் த சேம் லேசினஸ் அப்படின்னா there is no point in having Surya Samaram in our like soul. அதுக்காக தான் இந்த விரதம் we are following. இதை திருமூலரும் சொல்லியிருக்காரு, உடம்பினை முன்னம் இழுக்கஞ்சிருந்தேன். நான் முன்னாடி வந்து உடம்பு வந்து இழுக்குன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன், சுமையை நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். சோ முன்னாடி வந்து உடம்ப வந்து ஒரு தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். பட் ஆனா உடம்புக்குள்ள உத்தமன் கோயில் கொண்டிருக்கான், அந்த கடவுள் வந்து உள்ள இருக்கான். சோ நமக்குள்ள கடவுள் இருக்காரு அப்படின்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கணும். சோ ரைட் ஃப்ரம் லைக் சேயிங் வணக்கம் டு லைக் நம்மளோட தாட் லெவல்ல பியூரா இருக்கிற வரைக்கும் இட் இஸ் இன்க்ளூடட், ரைட்? சோ நம்மளோட பாடி is a temple and mind is a garbhagriha and atma and the soul is the deity. So அது மட்டும் இல்லாம லைக் கிளென்சிங் த இன்னர் பாடி அப்படின்றது வந்து நான் போறேன் எனக்கு ஏதாவது அடிபட்டு இருக்கு நான் டாக்டரை போய் பாக்குறேன் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு அந்த டாக்டரை போய் பார்த்து நம்மளோட பாடியை கியூர் பண்றது அவுட் சைட்ல இருந்து முக்கியமோ அதே அளவுக்கு இன்னர் பாடி அதுவும் ரொம்ப முக்கியம். பிகாஸ் லைக் ஆர் தாட் நம்ம 99% வரைக்கும் நல்லவனா இருக்கதான் முயற்சிக்கணும். பட் 1% ஒரு தாட் வந்துருச்சுன்னா வில் பிகம் லைக் ஓகே ஐ வில் டூ திஸ், நான் இதை பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைப்போம். இந்த இன்னர் மைண்ட், இன்னர் பாடி, இன்னர் இன்டெலெக்ட் நமக்கு வந்து நம்ம சுத்தப்படுத்தணும் அப்படின்னா அதுக்கு இந்த கந்த சஷ்டி, இந்த கந்த சஷ்டி விரதம் இஸ் தி ஒன்லி லைக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டூ தட். சோ ஏன் அப்படின்னா இந்த 6 days this is the vratam season, right? There is Kanda Shashti vratam, then many of us will also be going to Shabarimala, so we would have worn the mala. So it is not about just avoiding certain things or avoiding food, but sitting in meditation and keep thinking about the food, right? It's not just avoidance at the body level. It is also at the mind level, that hunger
and that craving should die. That is when rightly said here, the discipline comes in, the mental discipline kicks in, and that is when cleansing happens. Cleansing is not just avoidance at the body level, but also at the mind level. Yes, Dharmi. So இந்த 6 நாளும் இந்த 6 குணாதிசயங்கள் இருக்குல்ல, காமா, லஸ்ட், ஆங்கர், கிரீட், டெல்யூஷன், ஈகோ, சோ என்வி, இந்த மாச்சரியா, சோ இது எல்லாத்தையும் வின் பண்றதுக்கான ஒரு படிநிலைகள். அது மட்டும் இல்லாம லைக் இந்த வேல் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம். வாட் இஸ் வேல் ரோல், வாட் இஸ் சிம்பாலிசம் இன் லைக் வேல் அப்படின்னு சொல்லும் போது, பாடி லெவல்ல வேல் இஸ் டிசிப்ளின், அண்ட் லைக் இன் ஹார்ட், இன் மைண்ட் லெவல் இட் இஸ் டிவோஷன், இன் த ஹெட் இன்டெலெக்ட் லெவல் இட் இஸ் என்லைட்மெண்ட். ஸோ ஆல்வேஸ் சி லைக் நம்ம கூட வெயில் இருக்கு, நம்ம தான் அந்த வெயில்னு சொல்லிட்டு எப்ப நம்ம உணர்றோமோ டெஃபினெட்லி வில் பிகம் தட் ஒன். அது மட்டும் இல்லாம ஏன் இந்த சீக்ரெட் ஆஃப் ஃபாஸ்டிங் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது, ட்ரூ ஃபாஸ்டிங் இஸ் நாட் ஒன்லி பிசிக்கல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பட் ஆல்சோ மென்டல் டிசிப்ளின், அஸ் லைக் யூ செட். ஸோ எப்ப நம்ம இந்த திங்கிங் ஆஃப் ஃபுட் இல்லைன்னா இந்த சில விஷயம் வேண்டாத விஷயத்த நினைக்கிறோமோ, அப்போ வில் பிகம் லைக் வில் ஸ்டார்ட் திங்கிங் த குட் திங்ஸ். எப்படி அருணகிரிநாதருக்கு முருகர் சொன்னாரோ, சொல்லாரோ சும்மா இரு, நீ எதுவும் நினைக்க வேண்டாம், நீ எதுவும் நினைச்சு பேசவும் வேண்டாம், சும்மா இருந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த சும்மா இருக்கிற நிலை எப்படி அருணகிரிநாதரை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிச்சோ அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இந்த விதத்தில் இருக்கு. அண்ட் சிம்பாலிசம் நம்ம பார்க்கும்போது சைலன்ஸ் ஆஃப் ஹங்கர் சைலன்ஸ் ஆஃப் டிசையர். ஸோ நம்ம எப்ப நம்மளோட பசியை கட்டுப்படுத்த நினைக்கிறோமோ, எப்ப நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியுதோ, அப்ப நம்மளோட டிசைர்ஸையும் கட்டுப்படுத்த முடியும். பாடிக்கு வெறும் தண்ணி மட்டும் தான் தேவைப்படும், பட் மைண்ட் வில் டெல் கொக்கோ கோலா குடிச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வி ஷுட் ஸ்டாப் தட் ஹங்கர். அது மட்டும் இல்லாம நம்மளோட ஸ்டொமக்கை எப்போ கட்டுப்படுத்துறோமோ, நம்மளோட தாட்ஸையும் நம்மளோட ஆங்கர், நம்மளோட இந்த எமோஷன்ஸ் எப்போ கட்டுப்படுத்துறோமோ, அப்போ நம்மளால நம்மளோட சென்ஸையும் கட்டுப்படுத்த முடியும். அண்ட் தட் வில் ஹேப்பன் இன் தி கந்த சஷ்டி கவசம். இதுதான் கந்த சஷ்டி கவசத்திலையும் பாலதேவராய சுவாமிகள் ஒரு இடத்துல மைண்ட் எப்படி நான் பாதுகாக்க முடியும், இன்டெலெக்ட் எப்படி பாதுகாக்க முடியும், பாடி எப்படி நான் பாதுகாக்க முடியும், எது கிட்டலாம் நான் பாதுகாக்கலாம், இதெல்லாம் நான் தூண்டும். சில சமயத்துல சப்போஸ் சொல்லுவார், காக்க காக்க கணக்குவேல் காக்க நொடியும் நோக்க அப்படின்னும் போது, we will talk about the intellect. என்னோட இன்டெலெக்ட் எப்படி நான் பாதுகாக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடி லெவல்ல பேசும்போது